audible na, to all of you, and screen is visible, so we can start our Yes, sir. lecture. Okay, very good. So I'll also join through my another mobile so that in between, if audio, sound, etc., problem will occur for that. And so okay, so last lecture, who will revise last lecture? What you have seen? Okay, last lecture, what we have seen? Somebody can who will you review of last lecture? What you have seen? Anybody? What are the highlighting points of last lecture? Means whatever we have given some principles, laws, or some important points. Somebody can highlight. Who will highlight at own 5 minutes? We will invest for this. Who will invest for this? Who will ready? Anybody? Or then I have to put Akshay Hetia. Yes, sir. You first. You can highlight whatever you have learned in last lecture. In last lecture, we have studied about enthalpy of wet steam, enthalpy of dry steam. Akshay. Okay. Akshay may have a problem. So Yes, sir. Shivan We Bandole. also studied about Uh, enthalpy of okay. superheated steam and graph of temperature enthalpy. Temperature that okay, plot of temperature enthalpy, temperature entropy diagram, and how equations related to how to calculate the enthalpy of dry steam, enthalpy of wet steam, and enthalpy of superheated steam. Am I right now? Am I right? Okay. Now there are three types of steams everybody know. Okay, which are these types of steams? Which are these types of steam? Anybody? Anybody can? Okay. Add May I, sir? Rahul. Rahul Chaudhary. Why not? You surely. Rahul. Dry steam, superheated steam, and subcooled steam. Dry steam, superheated steam, and Subcooled steam. wet steam. Wet, not saturated. Wet steam. Correct. Yeah, yeah, wet steam. Okay. So for these, first of all, in the situation or practical application or in the numerical, first of all, we have to identify which kind of that steam is there. So when we are solving the numericals on steam table, write down first procedure. We'll write some procedure. Write down numericals, procedure for solving numericals on steam table. Write down. Everybody is with pen and pencil. Okay. At least write down a message box. Yes, sir. If you are having problem in unmuting and telling, yeah, at least write down in the message box so that I will get. Okay. So like that. Okay, very nice. Yes. So Asnaste. So all I'm interacting with few students. So everybody have to write. We will make compulsion now henceforth. So if in everything everybody have to write. Okay. Now write down procedure for solving numericals on steam table. Write down. First, write down identify the type of steam. Identify the type of steam. Identify the type of steam. In bracket. In bracket. In bracket. Parke sir, I am now taking lecture. I can if immediate answer. Parke sir. No, no, you can talk if it 1 minute work is there. Then I will come. Okay, I will discuss. I will call you up my after my lecture.
Okay, so first write down type of, identify the type of team in bracket. Now which are the three types of team? We'll tell three types of team. First write down weight oblique, weight oblique dry and saturated, wet oblique dry and saturated, oblique superheated. Okay. Then third point, select appropriate table, select appropriate table from the steam tables, from the steam tables. After 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 getting proper steam table, after getting proper steam table, noting down, noting down, noting down the values of, noting down the values of. Okay, what Shubham, what I should repeat? Which point? Shubham, you can unmute and tell what. Shubham, unmute and tell all. Why Shubham? For you, repeat. Why for all? Shubham. Okay, fast. Shall I repeat fast? Okay, right on. First, we identify the type of team. First, identify the type of team in bracket wet, comma dry and saturated, oblique wet oblique dry and saturated, oblique superheated. First of all, we have to identify the type of team. Then write down. Second, select appropriate table, appropriate table from the steam table. Select appropriate table from the steam table. Appropriate means superheated, there is different table. Dry and saturated and wet steam, there are different tables. So appropriate table according to that type of team we have to select. Then down. After selection of table, finding out HF, HFG, and HG values for calculation of enthalpy, full stop. Similarly, values of SF, SFG and SG, SFG and SG can be noted down, for calculation of entropy, Sir, calculation of repeat. You repeat your noted, sentence. I will continue. noted down for calculation of Specific entropy, for calculation of specific entropy. Okay, for calculation of specific entropy. Noted? Okay.
At least say okay. I have Yes, sir. a Yes, moment. sir. Okay. Okay. For calculation of specific entropy. Full stop. Next line. Use appropriate equations. Next. Use appropriate equations. Appropriate equations as per the type of team. Use appropriate equations as per the type of team. As per the type of team for calculation of for calculation of various properties for calculation of various properties of team, various properties of team, like like specific volume, like specific volume, comma, specific enthalpy, specific enthalpy, and specific entropy of steam, specific entropy of steam. Specific entropy of steam. Now we will see now. Now just now coolly and calmly listen everything for 5 to 10 minutes. Now here this is our diagram yesterday was seen. So font pointer I'm not. Just a minute. After 3. Some of them more easy. After 3. Now lecture is going on. Okay. So we have seen that this is our temperature versus enthalpy diagram. So this is our temperature T and this is our enthalpy diagram H. So this H, if I will write small h, this indicates that it is specific enthalpy. Remember that if it is a small h, I am replacing, then it is specific enthalpy. What is meaning of specific enthalpy? We will tell. Specific means what? Specific means what? We will tell. Somebody can unmute and tell. Specific means what? Per Per kg. unit mass. Per kg. Per unit mass. Correct. Per unit mass or per kg. Okay. So if it is specific entropy, entropy of per kg of mass, per kg of steam, that meaning is there. So here we know that this is a subcooled liquid. Okay. Now also on that day we have covered then how to calculate. This is equation of wet steam. How to calculate equation for dry and saturated steam. How to calculate the enthalpy of superheated steam. Now I will ask one by one. So for example, enthalpy of wet steam. How to calculate? Who will tell? Equation. Now, this equation, if you are not having, please write down again. Enthalpy of wet steam. Those were absent for last lecture, please note down. Enthalpy of wet steam can be calculated by. Who will tell equation now? Fastly, fastly. So some students I request that unmute at your own and you tell, so that we'll save our time. H weight is equal to HF plus X into HFG. Okay, Kunal has gone answer. So HI weight is equal to HF plus X into HFG. Now who will tell X value? What is meaning of X? Who will tell?
While okay, instead of okay, so X means what? It is Dryness factor. dryness fraction of wet steam. Dryness fraction of wet steam. And for wet steam, what is the value of this dryness fraction? Who will tell? X is dryness fraction, and the value of dryness fraction for wet steam will be in between the range of 0 to 0 to 1. 1. 0 to 1. 0 to 1. That value is not defined. It may be 0.1, it may be 0.2, it may be 0.3, it may be 0.5, it may be 0.99, 0.9. So this value we should know. Then and then only we can calculate the enthalpy of wet steam. Now these HF and HFG values, these values we can get from the steam table. So this, if the pressure of that steam is knowing, okay, if the temperature of that steam we know, then for these values HF and HFG, we have to record from the steam table. Everybody understand? Okay. So HF and HFG we have to record. Somewhere in the rough you write down HF, HFG value to be recorded from steam table. Everybody written equation for wet steam. H wet is equal to HF plus X into HFG. Then enthalpy of dry and saturated steam. We will tell H dry and saturated steam. H dry and saturated. Hg is equal to HF plus One minute, HFG. one minute, just hold. Who will telling? Who is telling? Kunal. H dry and saturated is equal to, Kunal is telling only. Okay, is equal to same is nothing but Hg. Okay, correct. Yes, sir. Write down Hg and is again equal to what? HF plus 1 direct into HF plus HFG. Because why HFG? Because X is equal to 1. 1 for superheat. So H dry and saturated is equal to Hg and is equal to HF plus HFG. So if somebody have mentioned that dryness fraction of steam is 1, then and saturation temperature is dash dash, then immediately from the steam table we will get the values of HF and HFG and Hg from the steam table, and we'll get the property and what is enthalpy, what is heat with that steam per kg, that we can calculate. Okay, so Hg or both in the steam table itself, HF column is there, HFG column is there. Addition of these column is nothing but Hg. Everybody understand? HF and HFG in the steam table there are columns. I will explain afterwards. HF and HFG, and Hg they have added HF and HFG column. Okay. Now H soup. Next steam is H superheated steam. What is the formula for calculation of specific enthalpy of superheated steam? Who will tell? Any other than Kunal? गौरव काय ठळक, बिकॉज हे जर समजलं तर पुढचं समजणार आहे. H soup, how to calculate the enthalpy of wet here superheated steam. चुकलं तर चुकूया गौरवजी. हाँ सर, H soup is equal to Hg plus Cp into T soup minus T set. ओके, बरं, करेक्ट. तर ते Hg ची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो स्टीम टेबल नुसार, आणि Cp जर माहित असेल तर T सूप आणि T सॅट टेम्परेचर असतील तर आपण काढू शकतो. पण आता आपल्याला स्टीम टेबलवर हा फॉर्म्युला वापरायचा नाही. स्टीम टेबल तयार करणाऱ्यांनी हा फॉर्म्युला वापरलाय. आपण डायरेक्ट व्हॅल्यू त्या टेबलवरून घेणार आहोत. ओके, सगळ्या हे समजले 3 इक्वेशन्स. तुम्हाला काय अडचण असेल तर आत्ताच सांगा, म्हणजे याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. मुद्दाम मराठी सांगतोय. सगळ्याला समजलंय? येस येस येस, मॅक्झिमम येस यायला पाहिजे मला. हा, ओके. 3 इक्वेशन सगळ्या समजले. फक्त सुहास आणि कुणाल नेहमी सगळ्यांनी लिहा, म्हणजे माझा कॉन्फिडन्स वाढते, म्हणजे समजले सगळ्याला म्हणून. हा, ओके ओके, व्हेरी नाईस, गुड गुड गुड. गर्ल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह एनीबडी इज हिअर? गुड 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 गुड. 36 आहेत. 36 मला यायला पाहिजे रिप्लाय एक्सप्लेनेशन बॉक्स मध्ये. एक तुम्हाला फक्त सगळ्यांसाठी तेवढाच वेळ लागतोय. 8 जणांना समजलंय, 10 जणांना समजलंय. ओके, मुलींमध्ये कोणाचं आलंय का उत्तर? एखादं रिप्रेझेंटेटिव्ह, गर्ल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, डेअरिंग वाढव, काय कोण आहे इथं? सांगा एकदम पटकन, वेळ वाचते आपला. ठीक आहे. कोण आता मुली आहेत? आता मला वाटतं आदमिले काय आहेत ना मुली आहे का? समजले का आदमिले? ओके, ठीक आहे ठीक आहे. ओके, आता सिमिलरली आपल्याला इक्वेशन फॉर एंट्रॉपी लिहायचे.
तर एंट्रॉपीचे इक्वेशन्स पण सेमच आहेत, फक्त आपल्याला जिथे जिथे एच आहे तिथे तिथे आपल्याला फक्त काय करणार, यस करावं लागणार. ओके, तर मी काय करू, स्लाइडवरच घेतो, एक मिनिट. I will add one slide. Okay, here it is added. तर ओके, आता एन्थाल्पी लिहा, इक्वेशन्स फॉर स्पेसिफिक एंट्रॉपी ऑफ टीम. तुम्ही लिहा, मला लिहायला वेळ लागतो इथं, सगळ्यांना लिहायचे इक्वेशन्स फॉर स्पेसिफिक एंट्रॉपी ऑफ टीम. इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक एंट्रॉपी ऑफ टीम. Equation for specific entropy of steam. Write down first for or Roman 1 करा, for wet steam. For wet steam. This is visible now, everybody? Unmute करून सांगा माझं. Yes sir. Okay. Okay. So for wet steam. Now, for wet steam, here we have used H. For enthalpy, we have used H. For entropy, we have to use symbol S weight. Write down. S weight is equal to. S weight is equal to. We'll tell now. Instead of everything is same, it is SAF, specific enthalpy of fluid. SF plus. What will be there next term? We'll tell fast. SF plus X into SFG. SFG, correct. Instead of HFG, we have to consider it as a SFG. For wet steam, S weight is equal to SF plus X into SFG. ओके, तर आपल्याला हे स्टीम टेबल मधून आपल्याला SF आणि SFG आपल्याला स्टीम टेबल वरून फाइंड आउट करायचे. SF and SFG. Write down where X is equal to dryness fraction of wet steam. X is equal to dryness fraction of wet steam. Dryness fraction of wet steam. Okay. Second, write down for dry and saturated steam. For dry and saturated steam. For dry and saturated. आपण ड्राय अँड सॅच्युरेटेड का म्हणतो, तर ड्राय म्हणजे तिच्यातली पूर्ण काय सुद्धा त्यामध्ये वॉटर पार्टिकल नाही, आणि सॅच्युरेशन का म्हणायचं, तर एनीबडी, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम, बिकॉज दॅट स्टीम ऑकर्स ॲट विच टेम्परेचर, सॅच्युरेशन टेम्परेचर. सॅच्युरेशन, म्हणून त्याला ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम म्हणायचं. टेम्परेचर सॅच्युरेशन अँड नॉट कंटेनिंग एनी काइंड ऑफ वॉटर पार्टिकल. ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. राईट डाऊन यस, आपण जसं यस ड्राय केलं तसंच काय इथं म्हणतो आपण, यस ड्राय अँड सॅच्युरेटेड. यस ड्राय अँड सॅच्युरेटेड इज इक्वल टू काय येणार आपला फॉर्म्युला आता, इज इक्वल टू SG ओनली, SG. ओके, अँड इज ऑल्सो इक्वल टू काय येणार, ह्याच्यात फक्त एक्स काय असणार, एक्स 1 म्हणजे SG किंवा व्हॉट, SF प्लस SFG. ओके, हा झाला तुमचा ड्राय अँड सॅच्युरेटेड साठी. आता तिसरा, एव्हरीबडी गॉट इट, एस ड्राय अँड सॅच्युरेटेड इज इक्वल टू SG इज इक्वल टू SF प्लस SFG. तिसरी कुठली राहिली स्टीम आपली, आता तिसरी कुठली राहिली, सुपरहीटेड. लिहा फॉर सुपरहीटेड स्टीम. आता हे जे टेबल्स असते ते फक्त आपल्यासाठी अंडरस्टँडिंग राहू द्या. फॉर सुपरहीटेड स्टीम, फॉर सुपरहीटेड स्टीम, S सूप इज इक्वल टू, S म्हणजे स्पेसिफिक एंट्रॉपी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम. S सूप इज इक्वल टू SG, ऑलरेडी काय त्याचं SG आहे, SG प्लस CP इंटू
ln ऑफ m आपण घेतोय 1 म्हणजे कारण सुपर स्पेसिफिक वापरतोय ln ऑफ टी सूप divided by t sat. तर काय व्हॉट इज फॉर्म्युला सुपरहीटेड स्टीमची एंट्रॉपीचा फॉर्म्युला SG स्पेसिफिक एंट्रॉपी ऑफ दॅट ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम प्लस CP into ln of T soup divided by T sat. Okay, is it okay? You will return fast. Yes, sir. Again I want reply. Yes, sir. Okay, only one reply fast. Yes, why you can write down. I want more than 20. Okay, okay, now write down next equation. Equations for calculating specific volume of steam. Specific volume of steam. Then write down. First write down for wet steam. For wet steam. For wet steam, you know, V wet. First round equation. V means it is specific volume. V weight is equal to X into VFG. X into VFG. V weight is equal to X into VFG. So what is the X value? X is dryness fraction and VFG we have to record from steam table. X into VFG. So directly V weight is equal to X into VFG. Second, for dry and saturated steam, V is specific volume. V dry and saturated is equal to directly VG. V dry and saturated is equal to directly VG. And third, write down. Okay, that will take from direct from steam table. Okay, so V weight is equal to X into VFG. V dry and saturated is equal to VG. And third, okay, let it be. This also you have already written. Or how to calculate specific volume of steam. Okay. So X V weight is equal to X into VFG. V dry and saturated is equal to VG. Okay. Now we know that. What do we know that from this diagram? Anybody? TH diagram. Anybody can unmute. ह्या डायग्राम मध्ये आपण काय शिकलोय त्या दिवशी? What do you learn? Saturation curve. This is saturation curve. Okay. तर ह्या सॅच्युरेशन कर्व मध्ये काय कळतंय आपल्याला? कोण सांगते? जसं सॅच्युरेशन जेवढे वेगवेगळे सॅच्युरेशन प्रेशर असतात हे तर कळतंय. ओके. आणि वेगवेगळ्या सॅच्युरेशन प्रेशरला वेगवेगळे काय असतात? सॅच्युरेशन टेम्परेचर असतात. आणि हे प्रत्येक सॅच्युरेशन प्रेशरचे आपण जर टेम्परेचर आणि त्याच्यातल्या HFG व्हॅल्यू ह्या व्हॅल्यू जी असते ती HFG व्हॅल्यू प्रत्येकाची तर आपण हे कर्व न जोडलं तर आपल्याला एक कर्व मिळतो आणि त्या कर्वला आपण काय नाव दिलंय? त्या सगळा मी आता जॉईंट पहिला ओरिजिनल होता तो ग्रीन कलरचा त्याला मी थोडा जॉईंट केलाय तो रेड कलरनं
आणि तो सगळा त्याला काय म्हणतोय आपण सॅच्युरेशन कर्व. त्या कर्वच्या ह्या बाजूला आपण काय म्हणतोय सॅच्युरेशन सगळं काय असतंय विल टेल, याला काय म्हणतोय आपण सॅच्युरेशन Liquid line. सॅच्युरेटेड काय म्हणतो हा Liquid line. Saturation लिक्विड liquid लाईन line. किंवा सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईन. इकडचं असते सगळं त्याला काय म्हणतोय आपण सॅच्युरेटेड. कोण सांगते सॅच्युरेटेड Vapor line. वेपर लाईन. ओके. आणि इथं जास्त तो काय असतोय क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट. ओके. तर ह्या क्रिटिकल पॉइंटला काय म्हणतोय आपण दोन्ही लाईन ह्या काय होतात कोइन्साइड होतात किंवा ओव्हरलॅप होतात. त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतोय क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंटला आता 2 मिनिटात मीच रिव्हिजन घेतो. क्रिटिकल पॉइंटला लॅटिन डेट ऑफ इव्हपोरेशनची व्हॅल्यू किती असते? क्रिटिकल पॉइंटला लॅटिन डेट ऑफ इव्हपोरेशन किती असतो? HFG 0. 0. आणि क्रिटिकल पॉइंटला प्रेशर म्हणजे फक्त काय डायरेक्टली काय होतं वॉटरचं डायरेक्टली कशामध्ये रूपांतर होतं व्हेपर मध्ये. कारण तिथं काय असते लॅटिन डेट ऑफ इव्हपोरेशन आपल्याला लागत नाही. ओके. तर आता वेगवेगळ्या प्रेशरला वेगवेगळे काय तुमचे सॅच्युरेशन टेम्परेचर्स आहेत. आता लक्ष द्या इथं समजा आपलं काय वॉटर आहे. इथं आपण एक उदाहरण घेतलं आपण एका प्रेशर याला इथं काय सॅच्युरेटेड लिक्विड आहे. ओके. इथं पॉईंट ह्या इथं कारण हा पॉईंट कुठं आहे सॅच्युरेटेड लिक्विडला आहे म्हणून ह्या P1 प्रेशरला आणि ठीक आहे आणि T1 सॅच्युरेशन टेम्परेचरला इथला पॉईंट समजा मी जर ए दिला नाव याला वाटलं ए तर इथं काय तो ए काय आहे वी आयडेंटिफाय ए ची कंडिशन काय आहे लिक्विड वेट व्हेपर ऑर मिक्सचर. काय कंडिशन आहे कोण सांगते ए ची कंडिशन? ए काय आहे लिक्विड. लिक्विड. ओके. ए लिक्विड. तर आता हे लिक्विड जर आपण हीट केलं ह्याच टेम्परेचरला तर इथं सॅच्युरेशन कंडिशन रीच झाली डोम मध्ये असल्यामुळे सॅच्युरेशन कंडिशन रीच झाल्यामुळे हे काय होणार HFG व्हॅल्यू जेवढा लागणार त्याला तेवढी HFG व्हॅल्यू काय करणार ते इट विल टेक HFG व्हॅल्यू रिक्वायर्ड दॅट इज लॅटिन हीट ऑफ इव्हपोरेशनला त्याला एवढी HFG लागते. म्हणजे इथून ह्या लिक्विड पासून त्याचं व्हेपर मध्ये रूपांतर व्हायला ह्या पॉइंट समजा सी ला म्हणलं आपण या सी पॉइंटला हे काय कंडिशन असणार आहे सी पॉइंटला काय असणार आहे कंडिशन अक्षय अगेन वेपर फेज मध्ये. वेपर फेज बरोबर आहे. काय असणार आहे वेपर म्हणजे त्या सबस्टन्सला त्या ह्या P1 प्रेशरला T1 सॅच्युरेशन टेम्परेचरला ए ला सी मध्ये जर कन्वर्ट होत असेल लिक्विड पासून व्हेपर कडे तर त्याला काय किती काय कुठली हीट घ्यावी लागेल त्यासाठी लॅटिन ती त्याची व्हॅल्यू किती आहे HFG एवढी. ओके. आणि HFG ची व्हॅल्यू एवढी त्यानं लॅटिन एवढी घेतल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल लिक्विडचं व्हेपर मध्ये कन्व्हर्जन होईल. ओके. तर ही जी व्हॅल्यू असते आपल्याला HF ही आपल्याला HF त्या स्टीम टेबल म्हणून घ्यावं लागते. ही असते ती HF त्याला लागणारी जी आहे त्या फेज कन्व्हर्जनला ती HFG आणि दोघांची मिळून जर आपण इथे ऍडिशन केली तर ती काय असणार HG ही टेबल आपण केलाय आणि टीम टेबल मध्ये HFG. आता आपल्याला इथं जर स्टीम असेल इथपर्यंत आपण हिट केली पॉईंट बी पर्यंत तर आणि बन स्टॉप हिटिंग स्टॉप केलं पॉईंट बी पर्यंत हिटिंग केलं आणि हिटिंग स्टॉप केलं तर पॉईंट बी ची कंडिशन काय असेल कोण सांगते? हे समजलं पाहिजे पॉईंट बी ची कंडिशन काय असेल सॅच्युरेटेड मिक्सचर. सॅच्युरेटेड मिक्सचर म्हणजे काय सॅच्युरेशन टेम्परेचरला ते मिक्सचर म्हणजे कशाचं मिक्सचर इथल्या लिक्विड अँड लिक्विडचं आणि वेपरचं. म्हणजे आता ते प्रमाण आपल्याला माहित नाही ते प्रमाण माहिती असण्यासाठी कुठली टर्म आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे इथं कुठली टर्म असणे गरजेचं माहित आहे Dryness fraction. ड्रायन्स फ्रॅक्शन गरजेचं आहे. ड्रायन्स फ्रॅक्शन जेवढा तेवढी स्टीम गरजेची आहे. ओके. तर आपल्याला ही HF व्हॅल्यू ही HG व्हॅल्यू ही HFG व्हॅल्यू हे आपल्याला स्टीम टेबल मधून घ्यायचे. त्यासाठी आपल्याला काय असणं माहिती असणं गरजेचं आहे त्या स्टीम टेबल मध्ये प्रेशर आणि काय असणं गरजेचं माहिती असणं गरजेचं आहे टेम्परेचर. आता लक्ष द्या व्हेरी इम्पॉर्टंट बरं का. आता आपल्याला जर वेट स्टीम आहे ही वेट स्टीम आहे आणि ही सॅच्युरेशन ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम आहे तर ह्या सगळ्या स्टीमसाठी ही जी स्टीम फॉर्मेशन प्रोसेस आहे ती कसली प्रोसेस आहे फॉर दॅट व्हॉट इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट प्रेशर. काय आपण पहिली दिली व्याख्या व्हॉट इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट
प्रेशर. प्रेशर लिहा. म्हणजे स्टीम जनरेशन प्रोसेस आहे ती कॉन्स्टंट प्रेशरने होते असं आपण ऍझ्युम करतोय. काय करतोय? कॉन्स्टंट प्रेशरनं. म्हणजे तुमची स्टीम वेट असू द्या, लिक्विड असू द्या, वेट असू द्या, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड असू द्या किंवा सुपरहिटेड असू द्या, त्याचं टेम्परेचर, त्याचं प्रेशर काय राहतं नेहमी? प्रेशर काय असतं? कॉन्स्टंट. ह्या कुठं वाक्य नोट कुठं फॉर ऑल प्रेशर is remaining same throughout the process of formation. Process here pressure is remaining same throughout the process of formation. आता सगळ्यात महत्वाचं वाक्य. ओके. आता पॉइंट ए ला म्हणजे लिक्विड असू द्या, वेट स्टीम असू द्या, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम असू द्या, त्याला टेम्परेचर किती असते सांगावं? टेम्परेचर काय असणार आहे? एकच असणार आहे का दोन असणार आहेत का तीन असणार आहेत? म्हणजे एक असणार का वन पेक्षा जास्त असणार? हे सगळ्याला समजलं पाहिजे. मुद्दा मराठी सांगतोय. हे T1 जे टेम्परेचर आहे, हे ड्राय, हे सगळ्याच टेम्परेचर कुठल्या कुठल्या स्टीम साठी लागू आहे? ते लिक्विड साठी आहे, ते वेट स्टीम साठी आहे आणि वेपर साठी आहे. तर म्हणजे हे टेम्परेचर किती असणार आहे? व्हॅल्यू किती असणार आहे टेम्परेचरची? एक का दोन का तीन? एक. नीट मोठ्या कोण सांगते? वन सर. वन. कुणाल? एक. बाकीचे सगळ्यांना सांगा टेम्परेचर किती असणार आहे? व्हॅल्यू टेम्परेचरची फक्त काय असणार आहे? एकच असणार आहे. म्हणजे हे आपल्याला लक्षात द्यायचंय की फॉर वेट स्टीम, म्हणजे वेट म्हणजे ए आणि सी मधली स्टीम, ह्याला आपण काय म्हणतोय? वेट स्टीम. कुठलीही असू शकते. वेट स्टीम आणि ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीमला किती प्रेशर असणार आहेत? प्रेशर किती आहे? ऑलरेडी एकच. कुठल्याही स्टीमला प्रेशर एकच असणार आहे. प्रेशर एकच आणि टेम्परेचर पण काय असणार आहे? टेम्परेचर काय असणार आहे? एकच व्हॅल्यू असणार आहे टेम्परेचर ती. कारण त्या टेम्परेचरचं नाव काय आहे? सॅच्युरेशन टेम्परेचर. टेम्परेचर नाव काय असणार आहे? सॅच्युरेशन टेम्परेचर. ओके. लिहा मग आता हे वाक्य आपलं कुठं तर हायलाइटिंग पॉइंट राहू द्या आपल्या तुमच्या ह्याच्यात. ओके. तर लिहा फॉर wet and dry and saturated steam, for wet and dry and saturated steam, for wet and dry and saturated steam, there is THER, yeah, there is only one pressure value and only one temperature value. एक वेगळं लिहूया आपण. अँड ओनली वन टेम्परेचर व्हॅल्यू फॉर वेट अँड ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. देर इज ओनली वन प्रेशर व्हॅल्यू अँड ओनली वन टेम्परेचर व्हॅल्यू. कुठला ऑर लिहावं काय? देर इज ओनली वन सॅच्युरेशन प्रेशर, देर इज ओनली वन सॅच्युरेशन प्रेशर अँड सॅच्युरेशन टेम्परेचर, देर इज ओनली वन सॅच्युरेशन प्रेशर or saturation temperature exist for wet oblique dry and saturated steam, wet oblique dry and saturated steam, dry and saturated steam. ओके. हे सगळं समजलं आता सांगितलेलं. म्हणजे ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीमला फक्त एकच टेम्परेचरची व्हॅल्यू असते आणि प्रेशर पण काय असतं? एकच असते. आता आपल्याला जायचं तिसऱ्या टाईपच्या स्टीमकडे, सुपरहिटेड टाईप कडे जायचं. तर सुपरहिटेड स्टीमला किती प्रेशर असतील कोण सांगते आता मला? सुपरहिटेड स्टीमला प्रेशर किती असतील? एकच सर. एकच. ओके. आणि टेम्परेचर किती असतील? टेम्परेचर व्हॅल्यू किती असेल? सर इन्फानाइट. मोर दॅन वन. का? तर सॅच्युरेशन टेम्परेचर झाल्यानंतर कुठपर्यंत आपण त्या स्टीमला हीट करतोय? समजा आपण डी पॉइंटला म्हणलं आपण सुपरहिटेड स्टीम, तर हा तुमचा पॉइंट असणार डी, हा तुमचा होईल डी डॅश. काय आपल्याला किती अगणित टेम्परेचर असतील? डी डबल डॅश. ओके. आणि डी काय तुमचा ट्रिपल डॅश. म्हणजे आणि इथं अजून तुम्ही वाढवलं टेम्परेचर, तर हे अजून जर वाढवलं तर असं तुमचा इन्फायनाइट
टेम्परेचर ते सुपरहिटेड स्टीमचे असू शकतात. म्हणजे सॅच्युरेशन टेम्परेचर एक झालं, पण सुपरहिटेड स्टीमचे टेम्परेचर किती असू शकतात? त्याच प्रेशरला एकच प्रेशर आहे, पण त्याचे टेम्परेचर किती असू शकतात? मोर दॅन 1. म्हणजे काय पण असू शकतं. समजा 100 असेल तर 110 डिग्री सेल्सिअस वर तुम्ही तापमान घेऊ शकता. एखाद्या समजा आपण 1 ऍटमॉस्फिअर प्रेशर घेतलं, तर 1 ऍटमॉस्फिअर प्रेशरला सॅच्युरेशन टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती आहे? सॅच्युरेशन टेम्परेचर व्हॅल्यू किती आहे? कोण सांगतो? एकच आहे का दोन आहेत? असं द्याल कोण? एकच आहे का दोन आहे? वनच आहे. त्याचं नाव ती किती घेतो आपण? 100 डिग्री सेल्सिअस. पण तीच जर आपलं सॅच्युरेशन कंडिशन पूर्ण झाल्यानंतर आपण 1 ऍटमॉस्फिअरला जर आपण सुपरहिटेड स्टीम करायचं म्हणलं, तर आपल्याला त्याचं टेम्परेचर किती पेक्षा जास्त असलं पाहिजे? किती पेक्षा जास्त असलं पाहिजे? कोण सांगते? 100 पेक्षा जास्त असलं पाहिजे. तर 100 पेक्षा जास्त किती टेम्परेचर शकतात आपल्याकडे? 105 पर्यंत एका हीट करू शकतो. कुणाला म्हणेल माझी स्टीम मला फक्त 105 पर्यंत पाहिजे. सुहास म्हणेल माझी 110 पाहिजे. अक्षय म्हणेल माझी 120 पर्यंत मी नेणार सर स्टीम. तर असे प्रत्येक जण स्टीम काय असू शकते? वेगवेगळी. जोपर्यंत तुम्ही हीट करताल तेवढं त्याचं टेम्परेचर काय होत राहणार आहे? पुन्हा वाढत जाणार आहे. आणि त्याच्या टेम्परेचरच्या व्हॅल्यूज काय असणार आहेत? इन्फायनाईट. म्हणजे सुपरहिटेड स्टीमला एक प्रेशर असतं, पण टेम्परेचरची व्हॅल्यू किती असते? मोर दॅन 1. म्हणजे असू शकतं इन्फायनाईट, मोर दॅन 1. म्हणून सुपरहिटेड स्टीमच्या प्रॉपर्टीसाठी आपल्याला त्याचं प्रेशर पण माहित असणं गरजेचं आहे, आणि त्याचे कुठल्या टेम्परेचर पर्यंत आपण स्टीम हीट केली ते पण माहित असणं गरजेचं आहे. मग टी सूप आणि टी सॅट दोन टेम्परेचर आपल्याला नेहमी लागत असतात. आता लिहा पुढचं वाक्य. फॉर सुपरहिटेड स्टीम, for superheated steam, there is only one saturation pressure. There is only one saturation pressure. But saturation temperatures are more than 1. And underline that word, more than 1. समजलं? सुपरहिटेड स्टीम साठी आपल्याला एकच प्रेशर असणार आहे, पण टेम्परेचर किती असणार आहे? मोर दॅन 1. ओके. म्हणजे एक एक्झाम्पल घेतलं मी 1 ऍटमॉस्फिअरचं, तर काय 105 असू शकतं, 110 असू शकतं, 115 असू शकतं. ओके. एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस डायग्राम्स, इक्वेशन्स ऑफ एंट्रॉपी? ओके. आणि प्रोसिजर मग अशी दिलेली प्रोसिजर. यस आले पाहिजे, तोपर्यंत पुढच्या पॉईंटला जातो लगेच. ओके. आता आपल्याला ही डायग्राम आपण केली पहिली, याच्यावर जास्त वेळ घालायला नको आता. ओके. तर आपल्याला हे सगळं समजलंय, पॉईंट सगळे समजलेले आहेत, ह्याच्यामध्ये पण काय जास्त वेळ घालायला नको. आता एक मिनिट, सगळ्यांची इक्वेशन्स पाठ आहेत आता, झालेत आपले. हायलाइट्स ऑफ एन्थाल्पी. HF म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ लिक्विड, हीट रिक्वायर्ड टू हीट द लिक्विड अप टू सॅच्युरेशन टेम्परेचर, त्याला आपण म्हणतो HF. ओके. HFG म्हणजे लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपरायझेशन, आपण क्लिअर केलेलं आहे. HG म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम, त्याला आपण फक्त H ड्राय अँड सॅच्युरेटेड इज इक्वल टू HG इज इक्वल टू एन्थाल्पी ऑफ ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. H वेटची एन्थाल्पीचा फॉर्म्युला आपण घेतला HF प्लस HFG माहित आहे. HG इज इक्वल टू HF प्लस HFG, X1 असतो, किंवा ह्याला आपण डायरेक्टली आपण काय म्हणतो? H ड्राय अँड सॅच्युरेटेड. आणि H सूप म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ, हे आपण चुकलंय सरांचं बोलतो, H सूप म्हणायचं. H सूप म्हणजे स्पेसिफिक एन्थाल्पी. जेव्हा आपण कॅपिटल H घेतो तेव्हा टोटल एन्थाल्पी, आणि जेव्हा स्मॉल H घेतो त्यावेळेस स्पेसिफिक एन्थाल्पी. ओके. तर ही डायग्राम. तसेच SF म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ एंट्रॉपी ऑफ लिक्विड, SFG म्हणजे एंट्रॉपी ऑफ फेज चेंज म्हणजे ड्युरिंग फेज चेंज प्रोसेस, SG म्हणजे एंट्रॉपी ऑफ ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. इक्वेशन्स आपण तिन्ही पण बघितलेले आहेत. S वेट इज इक्वल टू SF प्लस XSFG, SG इज इक्वल टू SF प्लस X व्हॅल्यू 1 म्हणून SFG. त्याला आपण दुसरं पण नाव आपण असं पण लिहितो बरं का,
येस ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. मी अजून तुमच्यासाठी लिहितो येस ड्राय अँड सॅच्युरेटेड इज इक्वल टू एस जी इज इक्वल टू काय तुमचा एस एफ प्लस एस एफ जी. आणि एस सूप म्हणजे एंट्रॉपी ऑफ सुपरहिटेड स्टीम. ओके, ती आपण कशी काढतो तर एस जी प्लस सी पी इंटू एल एन ऑफ टी सूप डिवाइड बाय टी सॅट. आणि ते आपण इंटिग्रेशन करते ते इंटिग्रेशन एस जी इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फॉर्म्युला आपल्याला डी एस चेंज एंट्रॉपी डी एस इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय टी. मग ते आपण डी क्यू बाय टी जर आपण टी डी क्यू म्हणजे एन्थाल्पी तो फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. तर त्याचं इंटिग्रेशन एन काय येणार आहे एम सी पी सी पी कॉन्स्टंट येतो याच्यामध्ये. लास्टचा पार्ट एस जी विल रिमेन सेम आणि पुढचा जे सुपरहिटचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये काय येणार आपलं सी पी आहे तसं येणार. ओके, आणि ह्याचं इंटिग्रेशन काय येतं क्यूचा भाग एम सी पी डेल्टा टी. हां, डी क्यू म्हणजे आपण रिप्लेस कशाने करणार एम सी पी डेल्टा टी म्हणजे सी पी इंटू डी टी. आणि हे जर सी पी कॉन्स्टंट गेला तर डी टी बाय टीचं इंटिग्रेशन येतं एल एन ऑफ टी. एल एन ऑफ टी म्हणजे एल एन ऑफ एन पुढचं टेम्परेचर म्हणजे आपण हीट कशी करतो सॅच्युरेशन टेम्परेचर टी सॅट तर टी सॅट टू टू टी सूप टी सॅट टू टी सूप टी सॅट टू सूप म्हणजे टी वन टू टी वन म्हणजे वरती येणार टी सूप डिवाइड बाय टी सॅट. ते असं एक फॉर्म्युला येतोय. ते जास्त सध्या राहू द्या, ज्यावेळेस तुम्ही फिजिकल येतात तेव्हा सगळ्या डाऊट्स मी तुम्हाला क्लिअर करू शकतो. पण आता सध्या आपल्याला स्पेसिफिकली ह्या गोष्टी जाऊ द्या. तर आता आपण एस ए बघितलं एस एस सुपरहिटेडचे पण बघितलं. आता टेबल आता टेबलकडे जाऊ डायरेक्ट आपण. ओके, तर सगळ्यांनी टेबल तुमचा बरोबर द्या. माझाच टेबल मी बी टेबल ओपन करतो स्टीम टेबल. ओके, स्टीम टेबल. ओके, हा आपला स्टीम टेबल एक टेबल आहे, एक 35 पानाचा टेबल आहे. एव्हरीबडी विजिबल टेबल इज टेबल इज विजिबल. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ना, हा आपला स्टीम टेबल आहे. जसा आपल्याला 11वी 12वी मध्ये तुम्हाला एक लॉगॅरिथमिक टेबल होता का लॉगॅरिथमिक टेबल कॅल्क्युलेटर न वापरण्याचा होता का? Yes, sir. हा, तसा आपला हा काय आहे स्टीम टेबल आहे. तर ह्या स्टीम टेबल मध्ये आता लक्ष द्या, ह्या स्टीम टेबल मध्ये काय आहे आता फक्त तुम्ही सगळ्यांना लक्ष द्यायचं व्यवस्थित. मी तुम्हाला सगळं सांगितलंय आता कसं हे करायचं. हा स्टीम टेबल मध्ये काय असतंय तर ह्या स्टीम टेबल मध्ये वेगवेगळे सॅच्युरेशन प्रेशर आहेत. म्हणजे स्टीम कुठल्याही सॅच्युरेशन प्रेशरला जर असेल तर त्याचं सॅच्युरेशन टेम्परेचर किती आहे हे आपल्याला स्टीम टेबलवरून कळतं. पहिली व्हॅल्यू काय कळणार आपल्याला वेगवेगळे सॅच्युरेशन प्रेशरला वेगवेगळे सॅच्युरेशन टेम्परेचर किती आहेत. कारण आपण आत्ताच बघितलंय काय बघितलंय की सॅच्युरेशन प्रेशर बदललं की सॅच्युरेशन टेम्परेचर पण काय होतं सॅच्युरेशन प्रेशर बदललं की सॅच्युरेशन टेम्परेचर पण काय होतं बदलतं चेंज होते. चेंज होतं. म्हणजे सॅच्युरेशन टेम्परेचर वाढलं की सॅच्युरेशन टेम्परेचर काय होतं तुमचं वाढतं. तसंच सॅच्युरेशन प्रेशर तुमचं कमी झालं की सॅच्युरेशन टेम्परेचर पण काय होतं तुमचं कमी होतं. म्हणजे वेगवेगळ्या सॅच्युरेशन प्रेशरला वेगवेगळे सॅच्युरेशन टेम्परेचर किती आहेत ते पहिल्यांदा कळतं. नंतर एखाद्या सॅच्युरेशन प्रेशरला आणि एखाद्या सॅच्युरेशन टेम्परेचरला त्याची किती एच एफ आहे एन्थाल्पी ऑफ लिक्विड सेन्सिबल हीट किती आहे लिक्विड मध्ये असताना ते सबस्टन्स त्याला फेज चेंज करण्यासाठी किती एच एफ जी लागते आणि त्याची एन्ट्रॉपी किती असते एन्थाल्पी किती असते त्याचं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती असतं हे आपल्याला समजतंय. ओके, आता हे टेबल आता हा काय आहे आपला जे टेबल आहे मी दिलेला तुम्हाला तर तो टेबल कशाचा आहे विथ मॉलियर डायग्राम. ते मॉलियर डायग्राम काय आहे ते नंतर सांगतो. ओके, सध्या आपले जे रिलेटेड पार्ट आहे ते घेऊया आपण. तर ह्याला मला वाटतं आता मला ह्याला हायलाइटिंग करता येईल का मला कोणाला आहे का आयडिया ह्याला मी हायलाइटिंग करायचं असेल तर काय करावं लागेल एका तुम्हाला जर आहे का आयडिया कोणाकडे हायलायटर मला वापरायचं असेल तर त्याला ठीक आहे.
ठीक आहे, मी इथला कर्सर माझा हा हायलाइटर वापरू शकतोय की मी, एरो. ओके, ठीक आहे. हा स्टीम टेबल आहे, हा एसआय युनिट मध्ये आहे. हा कशामध्ये आहे? एसआय युनिट मध्ये आहे आपला. आणि ह्याचं जे ऑथर आहे ते आर एस खुर्मे. ह्याचा ऑथर काय आहे? आर एस खुर्मे आहे. तर असे वेगवेगळ्या सायंटिस्टनं एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत आणि त्यांचा एक्सपेरिमेंटल डाटा हा स्टीम टेबलमध्ये रिफ्लेक्ट होतो. तर प्रत्येक ह्याचा स्टीम टेबलचा ऑथर वेगवेगळा असू शकतो. आर एस खुर्मींनी काही वेगळ्या सायंटिस्टचे डाटा थोडा घेतला असेल, म्हणजे थोडा स्लाइड फरक असतो प्रत्येक स्टीम टेबलमध्ये. तर हा आपला आहे तो आर एस खुर्मीचा आहे. तसेच बिर्ला म्हणून एक आहे, बिर्लाचा स्टीम टेबल आहे. कुठला? बिर्ला. ऑथर कुठला आहे? बिर्लाचा वेगळा असू शकतो, खुर्मीचा वेगळा आहे. थोडा स्लाइट व्हॅल्यूमध्ये स्लाइट चेंज असतात, किंवा ते सॉफ्टवेअर त्यांनी कुठलं वापरलंय. काही कधी काय करतात, इंटरपोलेशनसाठी ते सॉफ्टवेअर वेगवेगळे वापरतात, त्यामुळे थोडा स्लाइट डिफरन्स एखाद्या व्हॅल्यूमध्ये असू शकतो. तर खुर्मीचा आहे, बिर्लाचा आहे. नंतर आपण रजपूत, आपलं पुस्तक आहे रजपूतवाल्यांचा वेगळा आहे. ओके, तर स्लाइट डिफरन्स प्रत्येक ऑथरच्या स्टीम टेबलमध्ये स्लाइट डिफरन्स असू शकतो. प्रत्येक ऑथरच्या स्टीम टेबलमध्ये स्लाइट डिफरन्स असू शकतो. पण आपल्या विद्यापीठामध्ये खुर्मीचा टेबल हा काय जातो, जास्त वापरला जातो, म्हणजे सगळ्या कॉलेजमध्ये. त्यामुळे आपण पण खुर्मीचा वापरत आहे, एस चंद पब्लिकेशन आणि खुर्मीचा. ओके, तर तुम्ही पण हाच घ्यायचा आहे, कारण आपल्या व्हॅल्यूज ह्या आपल्या सगळ्यांच्या विद्यापीठातल्या व्हॅल्यू सगळ्या एक येण्यासाठी आपण आर एस खुर्मीचा वापरतो. तुम्ही दुसरा वापरलं तर चालतंय, पण कॅल्क्युलेशन मध्ये थोडासा फरक पडू शकतो. पण माझं सजेशन आहे तुम्हाला की वी शुड अप्लाय गो फॉर आर एस खुर्मी स्टीम टेबल. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा स्टीम टेबल विथ मॉल्युलर डायग्राम. तर मॉल्युलर डायग्रामचा आपण नंतर विचार करू. ओके, तर त्यांनी ते पहिल्यांदा माहिती दिलेली आहे स्टीम टेबलमध्ये. तर ही सगळी माहिती त्यांनी दिलेली आहे. ओके, तर ही पेज नंबर आपल्याला नंतर बरोबर बघूया. एस चेन कंपनीचा आहे, त्यांचे ॲड्रेसेस प्रिपेस त्यांनी ती काय. नंतर रूल्स फॉर एसआय युनिट्स, एसआय युनिट वापरतो ते आपण सगळ्या एसआय युनिट माहिती आहे आपल्याला. आता इंट्रोडक्शन टू स्टीम टेबल्स अँड मॉल्युलर डायग्राम. तर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम कशी होते त्यांनी दिली. स्टीम इज द व्हेपर फॉर्म, थोडी डेफिनेशन दिली स्टीमच्या, आपण जे शिकलोय ते. ऑन फर्दर हिटिंग टेम्परेचर ऑफ वेस्ट स्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट अँड ऑल द वॉटर पार्टिकल इन सस्पेन्शन कन्वर्टेड इनटू स्टीम ॲट दिस स्टीम ही ड्राय अँड सॅच्युरेट स्टीम. ते आहे सध्या आपल्याला स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. आता स्टीम टेबलमध्ये काय काय असतं, तर त्याचं काय काय आपल्याला माहिती पाहिजे. तर आपल्याला स्पेसिफिक व्हॉल्यूम माहित पाहिजे, स्पेसिफिक एन्थाल्पी माहित पाहिजे. ओके, तर हे पेज रिपीट झालेलं आहे. तर स्टीम टेबल आता इथं महत्वाचं आहे बघा, इथून पुढे पार्ट महत्वाचा आहे. मी आता प्रत्येक वाक्य वाचतोय. स्टीम टेबल द व्हेरियस पार्ट. माझा कर्सर म्हणजे माझा मार्कर आहे, कारण मला इथे मार्कर सापडत नाही. ओके, हा कर्सर जे आहे आपला एरो तो माझा मार्कर असेल. द स्टीम टेबल व्हेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम सच ॲज स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. स्टीम टेबल मध्ये काय कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टी असतात स्टीमच्या? स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. स्पेसिफिक म्हणजे पर केजी ऑफ स्टीम. ओके, पर युनिट केजी ऑफ स्टीम. तर स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, स्पेसिफिक एन्थाल्पी, स्पेसिफिक एन्ट्रॉपी ऑफ ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम अँड सुपरहिटेड स्टीम. म्हणजे वेट पण आहे बरं का. व्हेरियस प्रॉपर्टी ऑफ वेट स्टीम, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम अँड सुपरहिटेड स्टीम व्हेरी विथ द व्हेरियस ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर. These values are carefully determined by observations and calculations. मी ते जाऊ दे जास्त. एफपीएस सिस्टीम आपल्याला एसआय सिस्टीम आहे, अँड देन इनटू एसआय सिस्टीम आपली सध्या. ड्यू टू कन्व्हर्जन ऑफ राउंडिंग ऑफ फिगर्स देर इज स्लाइट डिफरन्स इन द फिगर्स कोटेड इन डिफरंट बुक्स. मी सांगितलं तुम्हाला प्रत्येक स्टीम टेबलमध्ये कन्व्हर्जनच्या ह्याच्यानुसार थोडा फरक, स्लाइट फरक असतो. Even some of the authors have changed these values in different editions of the same book. However, in this stream table, the author has quoted the standard figures which are widely accepted and internationally recognized. म्हणजे ज्यांनी ज्या व्हॅल्यू घेतल्या त्या कोणाच्या आहेत, तर त्या स्टँडर्डची, इंटरनॅशनल स्टँडर्डची मॅच होणाऱ्या व्हॅल्यू आहेत. तर देर आर 2 इम्पॉर्टंट स्टीम टेबल्स. आता आपल्याला 2 पद्धती. वन ऑफ देम इज बेस्ड terms of temperature and the other is based on pressure. It is general practice to give the following tables for important values. आता लक्षात घ्या, हे महत्वाचं फास्ट शिकवलं मी. आता इथून पुढं आपल्या जे स्टीम टेबल आहेत त्या स्टीम टेबल मध्ये किती टेबल आहेत एकूण?
एकूण आपले टेबल आहेत 5. एकूण टेबल किती आपले स्टीम टेबल मध्ये 5. किती टेबल आहेत लक्षात घ्या, लिहा. स्टीम टेबल बुक इन्क्लूड्स, लिहित आहे ना? ओके. स्टीम टेबल बुक इन्क्लूड्स 5 tables. Steam table book includes 5 steam tables. 5 steam tables. आता पहिला कुठला आहे लक्षात घ्या, पहिला टेबल कुठला आहे लक्षात घ्या. पहिला टेबल कुठला आहे लिहा. फर्स्ट टेबल नंबर 1 नाव देतात. टेबल नंबर 1 सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम. सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट टेम्परेचर टेबल. त्याचं नाव काय पहिलं टेबलचं? सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट टेम्परेचर टेबल. आता ह्याच्यामध्ये टेम्परेचरचं म्हणजे काय सांगा बरं. टेम्परेचर म्हणजे काय? काय टेम्परेचर म्हणजे काय? कंसात काय दिलं? टेम्परेचर म्हणजे काय असणार? कोण सांगते? एखादं जमलं तर जमलं. काय म्हणजे ढगात गोळी लागल्यावर कसं म्हणत तसं. सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट टेम्परेचर टेबल म्हणजे कॉन्स्टंट टेम्परेचरच असते. सॅच्युरेशन टेम्परेचर म्हणजे आपल्याला स्टीमचं जर टेम्परेचर माहित असेल, लक्षात घ्या, स्टीमचं जर टेम्परेचर माहित असेल तर त्याच्या राहिलेल्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण काढू शकतो. कुठल्या? सॅच्युरेटेड कंडिशनला. काय माहित पाहिजे? टेम्परेचर जर माहित असेल तर सगळ्या व्हॅल्यू बाकीच्या आपण काढू शकतो. ओके. दुसरं घ्या. दुसरा टेबल कुठला आहे? सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट प्रेशर टेबल. सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट प्रेशर टेबल लिहा. सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट प्रेशर टेबल. हा टेबल कधी वापरावा लागेल आपल्याला सांगा बरं. टेबल नंबर 2 आता मी पहिला सांगितला. पहिला कधी सांगितला? ज्यावेळेस आपल्याला कोण सांगते? ज्यावेळेस आपल्याला टेम्परेचर माहित असेल. आता दुसरा टेबल कधी वापरावा लागेल आपल्याला? ज्यावेळेस त्या स्टीमचं आपलं काय माहित असेल? प्रेशर माहित असेल. स्टीमचं प्रेशर माहित असेल त्यावेळेस. करेक्ट. प्रेशर. आता ओके. तिसरा टेबल जे आहे लिहा. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ सुपरहिटेड स्टीम. तिसरा टेबल कसला आहे आपला? स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ सुपरहिटेड स्टीम. तिसरा टेबल स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ सुपरहिटेड स्टीम. चौथा आहे स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ सुपरहिटेड स्टीम. चौथा आहे स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ सुपरहिटेड स्टीम. स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ सुपरहिटेड स्टीम. आणि पाचवा टेबल आहे कुठला त्या बुक मधला? स्पेसिफिक एंट्रॉपी ऑफ सुपरहिटेड स्टीम. स्पेसिफिक एंट्रॉपी ऑफ सुपरहिटेड स्टीम. ओके. आता जे प्रेशर दिलेलं आहे स्टीम टेबल मध्ये ते कशामध्ये आहे? बार मध्ये आहे. आणि टेम्परेचर कशामध्ये आहे? ते डिग्री सेल्सिअस मध्ये. म्हणजे आपल्याला बाकीचे सगळे टेम्परेचर आपल्याला टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअस मध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल. केल्विन मध्ये दिलं असेल तरी. आणि प्रेशर कशामध्ये लागेल? बार मधला. इन स्टीम टेबल प्रेशर इज मेन्शनड इन बार. प्रेशर इज मेन्शनड इन बार and temperature is in degree Celsius. Temperature in degree Celsius. ठीक. प्रेशर कशामध्ये आहे? बार मध्ये. आणि टेम्परेचर कशामध्ये आहे? डिग्री सेल्सिअस. आता सगळ्यात महत्वाचं आहे आपली स्टीम जर ड्राय असेल, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड असेल आणि वेट असेल तर कुठला टेबल लागू पडेल? कोण सांगते? कोण सांगू शकते? आपली स्टीम जर ड्राय असेल, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड असेल आणि वेट असेल तर कुठला टेबल आपल्याला उपयोगी पडेल? अंदाज पट्टा काय सांगितलं? फर्स्ट वन. अजून उत्तर बरोबर आहे. एखादं कोणाचं बरोबर आहे. अजून कोण आहे? सांगा सांगा बिंदास. काय प्रॉब्लेम नाही. हे समजलं पाहिजे आपल्याला तरच आपण पुढे जातो. हा कोणी तर सांगा. काय चुकलं तर चुकलं. काय
कुठला टेबलला आपल्या उपयोग फर्स्ट अँड पडेल? सेकंड. हा, कोण आहे? फर्स्ट अँड सेकंड. सुहास, टेबल नंबर 2. सुहास. ओके ओके. अक्षय हेटे फर्स्ट 2. व्हेरी गुड. फर्स्ट 2 अक्षय हेटे बरोबर उत्तर नाही. काय दोन्ही पण लागेल, दोन्ही पण उपयोग पडतील. कुठले? पहिला पण आणि दुसरा पण. पण टेम्परेचर दिला असेल तर पहिला आणि प्रेशर दिला असेल तर दुसरा. म्हणजे पहिले 2 टेबल हे कशासाठी आहेत? फक्त आपल्या कुठल्या कुठल्या स्टीमसाठी लागू पडणार? वेट स्टीम आणि ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. पण कशावरून? टेम्परेचर माहित असेल तर पहिला आणि प्रेशर माहित असेल तर दुसरा. म्हणजे फर्स्ट 2 स्टीम टेबल्स आर वी हॅव युज्ड फॉर वेट और ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. लिहा पहिले दुसरं वाक्य. फर्स्ट टू tables should be used mostly for कुठल्या स्टीम साठी? कोण सांगते? रिपीट करा आता. फर्स्ट 2 tables, टेबल नंबर 1 मोस्टली युज्ड फॉर. पुढचं सेंटेन्स कोण कंप्लीट करते? होईल कंप्लीट. Dry, wet and saturated. ड्राय अँड सॅच्युरेटेड अँड वेट स्टीम. ड्राय अँड सॅच्युरेटेड अँड वेट स्टीम. ड्राय अँड सॅच्युरेटेड अँड वेट स्टीम. ओके ठीक आहे. आता तुम्हाला डायरेक्ट टेबलवरच नेतो, टीम टेबलवर निघून जातो. मग त्यांनी आता न्यूमेरिकल आपण सोडायचे. कॅल्क्युलेट स्पेसिफिक एन्थाल्पी अँड स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम ॲट 10 डिग्री सेल्सिअस व्हेन इट्स ड्रायनेस फ्रॅक्शन इज 0.8. हे न्यूमेरिकल आपल्याला आपण सोडूया नंतर. त्याच्या आधी बघू. डायरेक्ट मी तुम्हाला टेबल नंबरला नेतो, त्याशिवाय तुम्हाला नाहीतर आपला वेळ ह्याच्यातच जाईल. हा ओके. आता एव्हरीबडी इज सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं बरं का. लक्ष दिलं तर समजणार आहे. अदरवाईज मग गवळी सर असतो किंवा ब्रह्मदेव जरी टीचर आला तरी लवकर समजणार नाही. ओके. तर आपण आता इंट्रोडक्शन पूर्ण केलेलं आहे. आता पहिला टेबल आहे आपला. मी सांगितलं 5 टेबल आहेत आपले स्टीम टेबलचे. पहिला कुठला? सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट टेम्परेचर टेबल. ते 1 ते 6 मध्ये. सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट प्रेशर टेबल 7 ते 14. नंतर स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम, स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम आणि स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम. तर आता टेबल नंबर 1. थोडासा बारीक करायला लागला. ठीक आहे, थोडं ऍडजस्ट करूया आता. एवढं टेबल आहे. दिसते सगळ्याला? विजिबल सगळं दिसतात का आकडे? Yes, sir. ओके. तर हा टेबल नंबर 1 आहे. काय नंबर त्याचा? सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट टेम्परेचर टेबल्स. म्हणजे काय दिलंय? तर टेम्परेचर जर दिलं असेल स्टीमचं तर आपल्याला बाकीच्या राहिलेल्या प्रॉपर्टीज आपल्याला नोट डाऊन करता येतात. फॉर एक्झाम्पल त्याचे कॉलम कुठले कुठले आहेत बघा. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस म्हणजे टेम्परेचर माहित असेल तर आता वेगवेगळ्या टेम्परेचरला आपण काय म्हणतोय? वेगवेगळ्या सॅच्युरेशन प्रेशरला वेगवेगळे कसले टेम्परेचर असतात? सॅच्युरेशन टेम्परेचर. तसं वेगवेगळ्या टेम्परेचरला वेगवेगळे प्रेशर असू शकतात. ऍब्सोल्यूट प्रेशर म्हणजे सॅच्युरेशन प्रेशर. हे टेम्परेचर म्हणजे आपलं सॅच्युरेशन टेम्परेचर आहे, लक्षात ठेवायचं. आणि ऍब्सोल्यूट प्रेशर आहे म्हणजे आपलं इन बार म्हणजे आपलं सॅच्युरेशन प्रेशर आहे. म्हणजे P1 ची व्हॅल्यू, P ची व्हॅल्यू आणि ही T ची व्हॅल्यू म्हणजे P1 T1 P2 T2 असेल त्याप्रमाणे. तर पुढचा जो असतो तो काय असतो? स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. आता आपलं वॉटर अँड स्टीम म्हणजे वॉटर पण आहे आणि व्हेपर पण आहे. तर त्याचे दोन्हीचे त्या टेम्परेचरला तो जर सबस्टन्स वॉटर मध्ये असेल तर त्याचं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती? त्या टेम्परेचरला त्या प्रेशरला तो जर सबस्टन्स वेजी मध्ये असेल, वेपर फॉर्म मध्ये असेल तर त्याचं व्हॉल्यूम किती असेल? ओके. तर दुसरा पहिला महत्वाचा काय असतो? 3 प्रॉपर्टी आपल्याला स्टीम टेबलवरून काढायच्या असतात. कुठल्या कुठल्या? स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. दुसरी कुठली? स्पेसिफिक. तुम्ही सांगा आता जरा थोडं म्हणजे तुम्हाला इंटरॅक्शन वाटलं पाहिजे. मला कुठल्या कुठल्या 3 प्रॉपर्टी पाहिजेत आपल्याला? तुमच्यातले जरा कोणतरी बोला म्हणजे 1-2 अनम्यूटवर राहा. टेम्परेचर,
प्रेशर, नंतर हे माहित असेल, समजा टेम्परेचर माहित असेल तर आपल्याला 1 2 3 4 प्रॉपर्टी माहित करायची. कुठली कुठली? पहिली प्रेशर, दुसरी कुठली स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, तिसरी स्पेसिफिक एन्थाल्पी आणि चौथी कुठली स्पेसिफिक एंट्रॉपी. तर प्रेशर बार मध्ये आहे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअस मध्ये आहे, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक एन्थाल्पी किलो जूल पर केजी, कारण स्पेसिफिक म्हणजे पर केजी आणि स्पेसिफिक एंट्रॉपी किलो जूल पर केजी. आणि पुढचा कॉलम असतो तो SFG SG आहे, तोच टेबल आहे बरं. फक्त मला थोडंसं आता ह्याला थोडं ओके गुड झालं, ठीक आहे. हा टेबल दिसतोय सगळ्याला. टेम्परेचर आता क्लिअर दिसतोय, विजिबिलिटी आहे ना? ठीक आहे. टेम्परेचर आणि इकडे पण टेम्परेचर आहे. का दिलं असेल रे टेम्परेचर? सांग काय, कोण साधे प्रश्न आहे. इकडे पण टेम्परेचर आणि इकडे पण टेम्परेचर, सेमच कॉलम आहे, का कॉपी केला असेल? साधं लॉजिक, ह्याच्यामध्ये काय वेगळं नाही, लॉजिक आहे फक्त त्याच्यामध्ये, किंवा जनरल लॉजिक आहे. काय कोण सांगते? नाही. तर आता इकडचं टेम्परेचर बनले, समजा आपण इकडे बघायला गेलं तर कधी कधी काय 0 डिग्री सेल्सिअस इकडे यायला वेळ लागतो, किंवा इकडची व्हॅल्यू जर बघायची असेल आणि टेम्परेचर बघायचं तर इकडून जवळ पडावं म्हणून, दुसरं काय उद्देश नाहीये. तर टेम्परेचर आपल्याला माहित आहे, तर आपण सॅच्युरेशन प्रेशर लगेच आपण नोंद करू शकतो. त्या टेम्परेचरला किती सॅच्युरेशन प्रेशर सिस्टीम असते, त्याचं प्रेशर किती असेल. तर स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, ते जर सबस्टन्स हा व्हॉल्यूम मध्ये असेल, वॉटर मध्ये असेल, तर त्याचं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती असेल. तो सबस्टन्स त्याच टेम्परेचरला आणि त्याच प्रेशरला जर त्याचं व्हॉल्यूम स्टीम मध्ये कन्वर्ट झालं तर त्याचं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती असेल. आपल्याला माहित आहे स्पेसिफिक व्हॉल्यूम आपलं काय होत जाणार आहे, वॉटरचं कमी असणार आहे, आणि ज्यावेळेस तो व्हेपर मध्ये कन्वर्ट होईल त्याचं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम काय होत जाईल, वाढत जाईल. तर इथं तुमचं 0.001 आहे वॉटरचं, तर स्टीम मध्ये ज्यावेळेस कन्वर्ट होईल त्यावेळेस तुझं किती होईल, 206. ओके. तर नंतर जी प्रॉपर्टी आहे त्याची स्पेसिफिक एन्थाल्पी. आता स्पेसिफिक एन्थाल्पीचा जेव्हा आपण टेबल बघतो तर आपल्याला वॉटरमध्ये, तो समजा आपण फक्त त्या वॉटर पर्यंतच आपण तापवलं पाणी, तर त्याची HF व्हॅल्यू किती असेल. ओके. त्या टेम्परेचरला आणि त्या प्रेशरला वॉटरचं स्टीम मध्ये रूपांतर करण्यासाठी त्याची HFG व्हॅल्यू किती असेल, आणि दोघात पूर्ण कन्व्हर्जन झाल्यानंतर त्याची HG व्हॅल्यू किती असेल. ओके. आता आपण काय मगाशी म्हणलंय, HG म्हणजे काय असतं, HF आणि HFG काय असते. HG म्हणजे काय असते, कोण सांगते? आपलं ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीमला HF प्लस HFG इज इक्वल टू काय म्हणतोय आपण, कोण सांगते? लक्ष पर्याय लागते बरं सगळ्याला. कुणाल? सांगा कुणाल. एन्थाल्पी ऑफ ड्राय स्ट्रीम. ड्राय स्टीम. आता जर तुम्ही जर बघितलं इथं तर HF आणि HFG ची काय सगळ्यांनी त्या टेबलमध्ये फक्त बेरीज केलेली आहे, दुसरे म्हणजे गरज नाही आपल्याला. हे दोन टेबल माहित असतील आपल्याला, HFG आणि HF आणि HFG, तर आपण HG काढू शकतो. म्हणजे आता इथं बघितलं फॉर एक्झाम्पल 0 डिग्री सेल्सिअसला प्रेशर, ऍब्सोल्यूट प्रेशर, सॅच्युरेशन प्रेशर किती आहे, 0.00611 बार. आणि ते जर वॉटरमध्ये जर ते समजा सबस्टन्स असेल तर त्याचं व्हॉल्यूम किती आहे, 0.001 मीटर क्यूब पर केजी. तेच सबस्टन्स जर त्याचं त्याच टेम्परेचरला, त्या प्रेशरला जर त्याचं स्टीम मध्ये रूपांतर झालं तर त्याचं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती होईल, 206.206.31. ओके. आणि त्या टेम्परेचरला, त्या प्रेशरला जे वॉटरची एन्थाल्पी असेल HF, तो जसा हिट करत जाईल त्यासाठी लॅटेंट हीट लागेल आपल्याला 2501.6 ची लॅटेंट हीट, आणि त्याचं स्टीम मध्ये रूपांतर झाल्यानंतर त्याची टोटल हीट किती होईल. सेन्सिबल हीट ही जी आहे तुमची सेन्सिबल हीट, ही तुमची वॉटर HF म्हणजे सेन्सिबल हीट, HFG म्हणजे लॅटेंट हीट, दोघांची बेरीज म्हणजे टोटल हीट त्या ड्राय स्टीम मधली. ओके. त्या दोघांची बेरीज आहे 4.2 अधिक 2499.2, याची बेरीज केली तर आपल्याला काय म्हणतो, 2502.3 हा आकडा मिळतो आपल्याला. ओके. आणि तसंच त्याचं स्पेसिफिक एंट्रॉपी, आता ह्या फॉर्म्युलेनुसार काय आपल्या सगळं मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेज आहेत, HF डिवायडेड बाय T फेज कन्व्हर्जन
HFG डिवाइड बाय टेम्परेचर केल्विन मधलं जर आपण हे केलं तर ते जे काय आहे ते SFG येते. आपली बेसिक फॉर्म्युला आपल्या पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण शिकलेलो. ओके, तर वॉटर तर SF माहित आहे, त्या टेम्परेचरला त्या प्रेशरला त्याचं SFG व्हॅल्यू आपण नोट डाऊन करू शकतो आणि त्याची SG व्हॅल्यू आपण नोट डाऊन करू शकतो. ओके, तर इथं पण SF आणि SFG चे ऍडिशन काय असते कोण सांगते? SF आणि SFG चे ऍडिशन काय असते? somebody can unmute. एंट्रोपी ऑफ ड्राय SG स्टीम. म्हणजे प्रत्येक जर तुम्ही कॉलम गेला असा तर तुमचं काय SF आणि SFG चे ऍडिशन काय असणार आहे? SG. ओके, SF आणि SFG चे ऍडिशन काय असणार आहे? SG. ओके, अक्षय आता सगळ्यांनी समजलं काय काय आपल्या स्टीम टेबल मध्ये कुठले कुठले आपल्या प्रॉपर्टी लागणार आहेत ते कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टी लागणार आपल्याला? जर टेम्परेचर दिले असेल तर आपल्याला काय काय फाइंड आउट करावं लागेल? प्रेशर, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, स्पेसिफिक एन्थाल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी. आता पहिल्यांदा आपल्याला टाईप ऑफ स्टीम माहित पाहिजे. आपल्याला टाईप ऑफ स्टीम झाल्यानंतर त्याला कुठला टेबल फाइंड आउट करायचा ते माहित पाहिजे. आता राहिलेल्या वेळामध्ये आपण फक्त काय करूया, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम आणि वेट स्टीम च्या प्रॉपर्टी काय आपण फाइंड आउट करूया. ओके, तर आणि सोपी गणित समजा टेम्परेचर, आता टेम्परेचर 0 ते कुठपर्यंत दिले त्यांनी? 0 टू कुठपर्यंत आपण स्टीम जनरेट करू शकतो? 0 टू 374.5 15. ओके, इथपर्यंत टेम्परेचर दिले. आता आणि प्रेशर किती दिले तुमचे? त्या करस्पॉन्डिंगनं 0 पासून स्टीम तयार करू शकतो आपण 0 डिग्री सेल्सिअसला. तुम्ही म्हणता 0 डिग्री सेल्सिअसला स्टीम असते का? असते का? त्याला आपण वेपर म्हणतोय. त्याला काय म्हणणार आपण? फक्त वेपर. म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअसला पण स्टीम तयार होऊ शकते, पण काय कंडिशन असणार आहे कोण सांगते? 0 डिग्री सेल्सिअसला आपण वेपर बघू शकतो, पण कंडिशन काय पाहिजे कोण सांगते? बघू तुम्हाला काय समजलं तुमचं अंडरस्टँडिंग लेवल. म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअसला पण वेपर असू शकतात, पण कंडिशन काय? कंडिशन काय लागेल? 0 डिग्री सेल्सिअसला पण स्टीम असणार, पण कंडिशन काय? प्रेशर इज 0.006. करेक्ट, व्हेरी गुड. त्यासाठी प्रेशर काय लागेल आपलं? 0.006 बार. आता ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर जनरली आपण किती पकडतो कोण सांगते? कोण सांगते? ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर जनरली किती व्हॅल्यू असते आपली बार मधली? नियर अबाउट बालाजी. 1.005. ओके, 1 पॉईंट किंवा 1 बार म्हणून आपण सध्या तुरंत त्याची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू सांगतो तुम्हाला मी, टेबल मध्येच आहे 1.01325 बार, पण 1 बार. आता 1 बार पेक्षा टेम्परेचर कमी आहे का जास्त आहे? काय म्हणतात लहान पोरासारखं प्रश्न विचारताय. 1 बार पण गरजेचं आहे. 1 बार पेक्षा टेम्परेचर काय प्रेशर कमी आहे का जास्त आहे? सांगा. कमी आहे. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा 1 बार पेक्षा जर आपल्याला प्रेशर कमी करायचं असेल तर ती व्हॅक्यूम असेल का गेज प्रेशर असेल? काय असेल? कुठली कंडिशन असेल? त्याला काय म्हणतो आपण? 1 बार पेक्षा जर कमी असेल तर त्याला कसलं प्रेशर म्हणणार आपण? कोण सांगते? व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम किंवा निगेटिव्ह प्रेशर. म्हणजे तिथे जर आपण व्हॅक्यूम क्रिएट केला आणि त्या व्हॅक्यूमची जर व्हॅल्यू एवढी असेल, कुठली? त्या प्रेशरची व्हॅक्यूम क्रिएट करून. व्हॅक्यूम म्हणजे काय? नो एअर. त्यातली त्या भागातली एअर सगळी काढून घ्यायची आणि त्यामध्ये जर समजा 0.0061 एवढं प्रेशर आपण त्या भागामध्ये आणलं आणि तिथे जर आपण वॉटर टाकलं तर ते वॉटरचं डायरेक्ट रूपांतर कशामध्ये होणार? वेपर मध्ये. पण त्या याला हीट नसणार. काय नसणार त्याला? हीट खूप कमी असणार. हीट त्याची काय असणार? फक्त 2501 किलोजूल एवढी हीट असेल. किती? 2501. पण तेच जर आपण स्टीम जर आपण समजा 250 डिग्री सेल्सिअस तयार केली, समजा 370 ला केली आपण लास्टला, तर त्याचं HG किती असणार त्याची? किंवा सॉरी त्याला आपल्याला त्या स्टीमसाठी जी एन्थाल्पी असणार HG त्याची 1 मिनिट 2 मिनिट 2501 असणार आहे तिथं स्पेसिफिक एन्थाल्पी. आणि ती जर आपण टीम जास्त जी टेम्परेचर केली तर आपली एन्थाल्पी त्याची काय होत जाते?
वाढत जाते. म्हणजे साधारणतः 220 ला 2799 आहे आणि 370 ला किती आहे तुमची 2300 2107 2598 2342 नंतरची व्हॅल्यू थोड्याशा जरा चुकल्यासारखं वाटते त्या टेबलमध्ये. जसं तुमची टेम्परेचर वाढत जाईल 2801 725 ला 2801 तसं तुमचं पुन्हा इरिव्हर्सिबल मिक्सिंग होते. बरोबर आहे. सध्या जसं तुमचं टेम्परेचर वाढत जाईल तसं एसएचजी व्हॅल्यू पण काय होत जाणार, तसं काय होणार वाढत जाणार. स्क्रीन नाही विजिबल मला दिसते की श्वास तुम्ही पिन पिन करायला चुकताय. पिन नाव विजिबल श्वास श्वास नो सर. तुम्ही ती पिन करताना चुकीचं केलं का बरोबर. सचिन गवळी खाली किती 3 नाव आहे 3 आहेत का तुमच्याकडे बघा बरं 3 ला पिन करा. हा विजिबल ओके. तर जसं टेम्परेचर वाढेल तसं एन्थॅल्पी पण काय होईल वाढेल 2600 किंवा 2642 2643 असं टेम्परेचर वाढलं त्याची काय होती एन्थॅल्पी वाढते. नंतरची व्हॅल्यू आपण चेक करू नंतर. ठीक आहे सध्या हे राहू द्या. तर काय आपल्याला वेगवेगळ्या टेम्परेचरला वेगवेगळे सॅच्युरेशन प्रेशर असतात. आता आपलं जनरल उदाहरण घेतलं आपलं समजा नेहमीचं आपण नेहमीचं काय घेतोय आपण स्टीमचं टेम्परेचर किती असतं आपल्या आपण म्हणजे आपण ऍटमॉस्फिरिक कंडिशनला किती प्रेशर किती डिग्री सेल्सिअसला स्टीम वॉटरचं रूपांतर स्टीम मध्ये होतं माहिती आहे आपल्याला कुठल्या टेम्परेचरला कुठल्या टेम्परेचरला 100 डिग्री सेल्सिअस 100 ला. मग आपण समजा 100 ला गेलो आपण 100 ला समजा गेलो हाय का आलोय का आपण 100 ला समजा इथं आलो 100 ला दिसतंय 100 सगळ्याला हे माझं एरो आहे माझ्या 100 ला दिसतोय. त्याचं प्रेशर किती आहे 100 डिग्री सेल्सिअसला प्रेशर किती आहे 1 कोण सांगतं 1.0133 हे तुमचं काय ऍटमॉस्फिअर प्रेशर. म्हणजे आपल्याला फक्त एकच उदाहरण माहिती आहे आपल्याला काय एक ऍटमॉस्फिअरला वॉटर 100 मध्ये रूपांतर म्हणजे ते वॉटरचं रूपांतर स्टीम व्हेपर मध्ये होते 100 मध्ये त्याला आपण बॉइलिंग पॉईंट म्हणतो. तसं वेगवेगळे जर प्रेशर आपण केले तर त्याला आपण सॅच्युरेशन टेम्परेचर पण काय होत जातं बदलत जातं. म्हणजे इथं समजा टेम्परेचर वाढवला प्रेशर वाढवला आपण 1.0876 तर त्याला सॅच्युरेशन टेम्परेचर पण काय होतं बदलतं 102 पर्यंत जाऊ शकतं. तसं जर आपण समजा 210 बार एवढं प्रेशर तयार केलं तर तिथं तुमची स्टीम वॉटरचं रूपांतर 100 डिग्री सेल्सिअसला कधीच होणार नाही. जर तुमचं प्रेशर जर त्या भागातलं 210.54 बार असेल तर त्यावेळेस 100 डिग्री सेल्सिअसला वॉटरचं स्टीम मध्ये रूपांतर कधीच होणार नाही. तर त्यासाठी टेम्परेचर किती लागेल कोण सांगते कुठल्या टेम्परेचरला 210 बार प्रेशर असताना किती हे सॅच्युरेशन टेम्परेचर असते 370 त्यावेळेस म्हणजे 370 डिग्री सेल्सिअसलाच तुमचं वॉटरचं रूपांतर कशामध्ये होईल स्टीम मध्ये 100 ला होणार नाही. सगळ्याला समजलं. म्हणजे वेगवेगळ्या टेम्परेचरला वेगवेगळे सॅच्युरेशन टेम्परेचर प्रेशर किती असतात हे त्यामध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये नंतर स्पेसिफिक व्हॉल्यूम तुमचं किती आहे व्हीएफ ते जर सबस्टन्स वॉटरमध्ये असेल तर त्याला व्हीएफ किती असतील ते नाही दिलेलं आहे आणि व्हीजी किती असेल ते दिलेलं आहे. त्याप्रमाणे एचएफ एचएफजी आणि एचजी आणि एचएफ आणि एचएफजी ची ऍडिशन हे कुठं आहे तुमची एचजी मध्ये. ओके एसएफ आणि एसएफजी ची ऍडिशन कशामध्ये आहे एसजी मध्ये. तर टेबल नंबर 1 मध्ये काय डाऊट राहिला का कोणाला सांगा बरं काय काय नाही. आपलं टेम्परेचर दिलंय आणि बाकीच्या कंडिशन आपण फाइंड आउट करू शकतो. समजा मी तुम्हाला सांगितलं 12 डिग्री सेल्सिअसची स्टीम आहे वेट स्टीम आहे त्याला ड्राय इन्स्पेक्शन 0.4 आहे तर बाकीच्या कंडिशन काढा तर तुम्ही काढू शकताय येस ऑर नो. म्हणजे आता लगेच एक आपण घेऊ उदाहरण. येस सर. ओके तर पहिल्या टेबल मध्ये काय प्रॉब्लेम वाटला कोणाला येस सर. असेल तर विचारा आत्ताच सर व्हिजिबल नाही किंवा काय समज नाही. पण हे आपलं खूप महत्वाचं आहे. ह्याच्यानुसार आपलं सगळा एटीडी आपल्या ह्याच्यावर सगळं आधारित आहे निम्मा थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट. ओके तर हे टेबल काय केलं आपला टेबल नंबर आता 2
टेबल नंबर 2 आणि 1 मध्ये काहीही फरक नाही. टेबल नंबर 2 आणि 1 मध्ये काहीही फरक नाही. पण आता काय आहे टेबल नंबर 2 कोण सांगते? नाव कोण वाचते? अक्षय, तुम्ही आहे ऑनलाईन दिसता. टेबल नंबर 2 काय सांगतोय आपला? टेबल नंबर 2 अक्षय नाहीत काय? Sir, हा, can I यू tell? कॅन नो प्रॉब्लेम. Yes, sir. टेबल नंबर 2 म्हणजे काय सांगा? कोणतं? हा, कुणाल किंवा अक्षय दोघांपैकी सांगा पटकन. सॅच्युरेटेड वॉटर अँड स्टीम इन ब्रॅकेट प्रेशर. याचा अर्थ काय? Saturated water and याचा अर्थ steam. काय? स्टीमचं किंवा वॉटरचं प्रेशर जर माहित असेल तर काय तुम्ही प्रेशर दिले बाकी बाकी सगळ्या pressure- व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. प्रेशर दिल्यानंतर बाकीचे व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. आता इथं दिले त्याने ऍब्सोल्यूट प्रेशर इन बार. आता फक्त टेम्परेचर फक्त काय गेले 2 नंबरला गेले आणि प्रेशर किती नंबरला आले? 1 आणि लास्ट नंबरला. प्रेशर किती नंबर? 1 ला आणि लास्ट नंबरला आले. म्हणजे इथं आपण जवळच्या व्हॅल्यू बघण्यासाठी. आता फक्त इथं टेम्परेचरची एकच व्हॅल्यू आहे. आता मला सांगा त्या स्टीमचं प्रेशर जर 0 असेल, 0 बार असेल तर 0.006 बार असेल म्हणजे व्हॅक्यूम असेल एवढा, तर स्टीमचं कुठल्या टेम्परेचरला वॉटरचं रूपांतर स्टीम मध्ये होईल, वेपर मध्ये होईल? 0 डिग्री. 0 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअसला पण वॉटरचं व्हेपर मध्ये रूपांतर होईल. फक्त आपल्याला काय करावं लागेल? प्रेशर किती मेंटेन करावं लागेल तिथं? 0.0061. ओके. आता मला कुणी सांगा, मला 32.90 ला स्टीम तयार करायची म्हणजे वॉटरचं रूपांतर करावं लागेल 32.90. तर मला प्रेशर किती घ्यावं लागेल? 32.90 टेम्परेचर पाहिजे मला. आणि मला किती प्रेशर पाहिजे? इथंच दिले 0.05. 0.05. 0.05. करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. सो टेम्परेचर जर आपल्याला त्या टेम्परेचरला जर आपल्याला वॉटरचं रूपांतर व्हेपर मध्ये करायचं असेल तर किती प्रेशर लागतंय आपल्याला, ही सगळी व्हॅल्यू कशामध्ये दिलेली आहे? त्या स्टीम टेबल मध्ये दिलेली आहे. बाकीचं सगळं टेबल सगळे समान. स्पेसिफिक व्हॉल्यूमचा AVF, VFG, HF, HFG इथं पण तसंच. इथं पण बेसिक तोच राहिलाय. बेसिक फॉर्म्युला काय आपला? तर HF आणि HFG चे ऍडिशन काय असते? HF आणि HFG चे ऍडिशन काय असते टेबलमध्ये? HF आणि HFG चे ऍडिशन काय असते? कोण सांगते? सांगा पट. Enthalpy for dry steam. ड्राय स्टीम म्हणजे HG. म्हणजे इथं पण बघितलं आपण 0.2501 ची ऍडिशन काय आहे ते 2501 0.6. तसंच इथं काय 29.3 आणि इथं काय 2485.3. याचे म्हणजे 0.01 बारला प्रेशर असताना ते सॅच्युरेशन टेम्परेचर असेल 6.9 म्हणजे 7 डिग्री सेल्सिअसला ते रूपांतर होईल. आणि HF 29.3 असेल, HFG 2485.1 आणि त्याचं व्हॅल्यू ऑफ HFG विल बी 2514.4. तसं SF, SFG आणि SG व्हॅल्यू. SF आणि SFG ची व्हॅल्यू 0.01 ला एंट्रॉपी 0 डिग्री सेल्सिअस एंट्रॉपी काय असेल वॉटरची 0. म्हणजे SF त्याला लॅटेंट हीट ऑफ एंट्रॉपी किती असेल? लॅटेंट एंट्रॉपी 9.158. दोघांची ऍडिशन 9.158. तसं दोन्हींची ऍडिशन ही आहे. आता समज सगळ्याला ह्या टेबल नंबर 1 आणि 2 मध्ये काही फरक नाही. फक्त काय आहे? जर प्रेशर दिला असेल तर टेबल नंबर कोण सांगते? स्टीमचं वॉटरचं प्रेशर दिला असेल तर टेबल नंबर 2. आणि जर टेम्परेचर दिला असेल तर टेबल नंबर 1. ओके. 1. आता आपल्याला हे 3 टेबल वापरायचे. आपण सध्या आज आपण काय करूया 10-15 मिनिट आपल्याकडे आहेत. तर आपण काय करूया शिकडची गणित टेबल सुपरहिटेड स्टीम पुढच्या वेळेस घेऊया. आता आपण काय घेऊया फक्त वेट स्टीम आणि ड्राय अँड सॅच्युरेटेडच्या प्रॉपर्टीज. सगळ्यात समजले का? मला वाय दिसले पाहिजेत सगळे. मग आपण एखादा न्यूमेरिकल घेऊया 1-2 सिंपल न्यूमेरिकल. काय त्यात फक्त कॅल्क्युलेटर वापरत लागते. फक्त 1-2 दोघांना समजले, तिघांना गुड, 7 जणांना, 8 जणांना, 9 जणांना, 11, 12, 13, 32 जण आहेत पार्टिसिपंट. 50% लोकांना तर समजलंय, बाकीच्यांना समजलं नाही.
त्या जागे नाहीत बघा. 15 म्हणजे 15 म्हणजे अजून एक 2 16 33 17 18. ओके, मेजॉरिटीनं समजले. आता काय सांगतो तुम्हाला, 2 गोष्टी आहेत या स्टीम टेबल मध्ये. काय काय गोष्टी आहेत? कधी कधी आपल्याला डायरेक्ट व्हॅल्यू अवेलेबल असते स्टीम टेबल मधील आणि बाकीची व्हॅल्यू काढता येतात. कधी कधी डायरेक्ट व्हॅल्यू अवेलेबल नसणार. फॉर एक्झाम्पल, आता मी स्क्रीनवर आपल्याला दाखवलंय. समजा मला 4.5 डिग्री सेल्सिअसची व्हॅल्यू पाहिजे. आता इथे 4 आणि 5 मध्ये आहे, पण माझं कधी कधी टेम्परेचर ऑफ स्टीम 4.5 असेल, तर काय करावं लागेल सांगा बरं. तुमचा इथे जनरल नॉलेज वापरावं लागते. 4 ची व्हॅल्यू आणि 5 ची व्हॅल्यू स्टीम टेबल मध्ये आहे, पण समजा एखाद्या न्यूमेरिकल मध्ये 4.5 डिग्री सेल्सिअसची स्टीम दिली, तर तिथे काय करावं लागेल मराठी सांगा. कोण सांगते? ऍव्हरेज फाइंड करून सर. ऍव्हरेज फाइंड आउट. व्हेरी गुड. ऍव्हरेज काढा राकेश ब्रदर, बरोबर. 4 आणि 5 मधला ऍव्हरेज काढायचा. तर ह्या दोघांच्या व्हॅल्यूच्या सगळ्या व्हॅल्यूचा ऍव्हरेज आपण काढायचा. ह्याचा आणि ह्याचा ऍव्हरेज म्हणजे टेम्परेचर. समजा हे काय प्रेशरचा व्हॅल्यू ही प्रेशर असणार. व्हीएफ चा दोघांचा ऍव्हरेज इथं असणार आणि व्हीजीचा दोघांचा ऍव्हरेज इथं असणार. ओके, आता ऍव्हरेज म्हणून सोपं आहे. कधी कधी त्यांनी टेम्परेचर एखाद्या न्यूमेरिकल मध्ये समजा 4.7 दिलं, तर काय करावं लागेल, तर आपल्या वेगवेगळ्या मॅथमॅटिकल ट्रिक्स वापरावं लागतात आपल्याला. मॅथमॅटिकल ट्रिक्स, इंटरपोलेशन वगैरे. तर त्याची न्यूमेरिकल मी पुढच्या वेळेस घेऊया आपण. आता आपल्याकडे तेवढा वेळ नाही. आता सगळ्याला मला तुम्हाला बेसिक समजून सांगायचं होतं. आज मी खूप वेळ तुमचा ह्यासाठी घेतलेला आहे. आता एकदा हे समजलं की बाकीचे न्यूमेरिकल सोडवणं खूप एकदम इझी आहे. ओके, तर आता आपण त्यांचं एक न्यूमेरिकल सोडवलंय ह्यांनी दिलेलं, तर ते आपण फाइंड आउट करायचं, म्हणजे आपल्याला थोडा कॉन्फिडन्स वाढेल आपला. ओके, तर एक लास्ट एका ह्याच्यामध्ये बघा. पहिल्या आता लास्ट पेजच्या लास्टला एक उदाहरण आहे. ते दिसतंय का सगळ्याला? कोणतरी एक सांगतंय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिसतंय. ओके, आणि हे न्यूमेरिकल आपल्या पद्धतीने सोडा, आपली इक्वेशन वापरून बघू आणि तुम्हाला येते का बघू. आणि हे बरं, आता टेबल साठी मला तुम्हाला स्क्रोल करावं लागेल का? तुमच्याकडे टेबल आहे म्हणून तुम्हाला डाउनलोड करून घ्या म्हणलं टेबल तुमच्याकडे. बरं ठीक आहे, मी समजावून सांगतो. पहिलं उदाहरण लिहा आपल्या वहीमध्ये, न्यूमेरिकल लिहा. कॅल्क्युलेट स्पेसिफिक एन्थाल्पी and specific entropy of 1 kg of steam at 10 degrees Celsius when its dryness fraction is 0.8. When is its dryness fraction is 0.8. Calculate the specific enthalpy and specific entropy of 1 kg of steam at 10 degrees Celsius when its dryness fraction is 0.8. बर, आता आपण पहिल्या प्रोसेस प्रमाणे जाऊया. स्टीम कशी आहे, व्हॉट इज द टाइप. सगळ्यांनी लिहा आपल्या ह्याच्यामध्ये, मला कळतंय. सगळ्यांनी लिहा, सगळ्यांनी वाटलं. सगळ्यांना अनम्यूट करणं अवघड आहे. टाइप ऑफ स्टीम, मेसेज बॉक्स वापरा त्याचा. हा, वापर करा. टाइप ऑफ स्टीम फास्ट काय असणार आहे? वेट स्टीम. अक्षय हेटे करेक्ट. वेट स्टीम, वेट स्टीम. सगळ्यांची स्टीम कशी आहे? वेट. का तर ड्राय इन्स्पेक्शन काय आहे? इन बिटवीन 0 to 1 आहे. ओके, 0.8 म्हणजे 0 to 1. आता आपल्याला टेबल नंबर कुठला घ्यावा लागेल? गुड, व्हेरी गुड. आय अप्रिशिएट, आय एम हॅप्पी टुडे. टेबल नंबर कुठला वापरावा लागेल आपल्याला? टेबल नंबर कोण सांगते? First. टेबल नंबर फर्स्ट. फर्स्ट. का तर टेम्परेचर दिलेलं आहे. ओके, आता आपल्याला इक्वेशन लिहा. स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ वेट स्टीम लिहा. स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ वेट स्टीम. व्हॉट इज फॉर्म्युला? लिहा वाटलं मेसेज बॉक्स मध्ये लिहा फॉर्म्युला, लक्षात येईल. स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ वेट स्टीम फॉर्म्युला काय? आता मला थोडासा प्रॉब्लेम इथं हे आहे की तो मी पीपीटी मध्ये जाऊ शकतो म्हणा. ठीक आहे, पीपीटी मध्ये पण जाऊ शकतो. ओके,
तर मी सांगतो स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ वेट स्टीम आपला फॉर्म्युला काय? काय फॉर्म्युला कोण सांगतंय? लिहिलाय एच प्लस एक्स एच. ओ गुड, लिहिलाय कोणाला. आणि स्पेसिफिक एंट्रॉपीचा पण फॉर्म्युला काय आहे आपला? स्पेसिफिक एंट्रॉपीचा पण फॉर्म्युला काय आपला? एस वेट इज इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स इंटू एस एफ जी. ओके. तर आता आपल्याला 10 डिग्री सेल्सिअसला तुमच्याकडे आहे का स्टीम टेबल? का मला जावं लागेल त्या ठिकाणी? नेऊ का तुम्हाला? आता आपलं टेम्परेचर किती आहे? 10 डिग्री सेल्सिअस. तर आपण पहिल्यांदा टेबल नंबर कुठला जायचं? टेबल नंबरला 1 ला जायचं. आपलं टेम्परेचर माहित आहे 10. तर 10 डिग्री सेल्सिअसला मी आणलंय तुम्हाला इथं टेबल नंबर 1 ला आणलंय आणि तुमच्या टेबल नंबर 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर पण आणले. तर आता माझ्या दुसऱ्या मोबाईलचा चार्जिंग संपत आलेला आहे, त्यामुळे बंद पडू शकतो बरं का. मी तेव्हा मेसेज बॉक्स मला समजणार नाही एक वेळेस. तर 10 ला किती एच एफ आहे? व्हॅल्यू एच एफ कोण सांगताय? आता मी इथे रिव्हिजन घेतो बरं का. आता ही माझ्या वर्गातली प्रॅक्टिस असते. एच एफ किती? 10 डिग्री सेल्सिअसला एच एफ व्हॅल्यू किती आहे? कोण सांगताय? दिसतंय मला सगळ्यांना, पण मला विचारायचं. राहुल चौधरी सांगा आता. मी श्री गणेश केलाय. 42.0 किलो जूल पर केजी लेस. लिहा ऍट 10 डिग्री सेल्सिअस हेडिंग द्या. अँड ऍट 10 डिग्री सेल्सिअस एच एफ इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू एच एफ ची? 42.0 किलो जूल पर केजी. आणि एच एफ जी किती आहे? एक मिनिट राहुल. आता काय पण राहू काय ते दिसते सगळ्यांना. एच एफ जी किती आहे? तर कोण सांगते? सांगा कोणतं. मुलींमध्ये सांगा. मुली एकच बोलले फक्त. ऋतुजा कापसे. एच एफ जी ची व्हॅल्यू फास्ट सांगायची, वेळ आपल्या कमी आहे आपल्याला. हा काय विचारलाय प्रश्न तुम्हाला? 10 डिग्री सेल्सिअसला एच एफ जी ची व्हॅल्यू किती आहे? आहे का तुम्ही वर्गामध्ये? म्हणजे लक्ष आहे? ऋतुजा कापसे किती? 2 Yes, sir. 2477.9 2477.9 किलो जूल पर केजी. आता आपल्याला कशाची व्हॅल्यू पाहिजे अजून? तिथं आपल्याला एस एफ ची पण पाहिजे आणि एस एफ जी पण पाहिजे. तर एस एफ ची व्हॅल्यू लिहा 0.157. एस एफ जी ची व्हॅल्यू किती? 8.751. दोन व्हॅल्यू मिळाले आपल्याला. ह्या स्टीम टेबल कडून एकदा मिळाली व्हॅल्यू की आपण त्या डिग्री सेल्सिअसला त्या ड्राय इन्स्पेक्शनला स्टीमची एन्थाल्पी किती असेल आणि स्टीमची एंट्रॉपी किती असेल हे आपण काढू शकतो. आता तुम्ही काढा आणि सांगा तिथं. एस एफ ची व्हॅल्यू मिळाली, एस एफ जी ची व्हॅल्यू मिळाली का? अजून मी तिथे 10 डिग्री सेल्सिअस थांबतो मला काय. ठीक आहे. त्याच्याकडे तुमच्याकडे स्टीम टेबल जर डाउनलोड केलं नसेल तुमच्या विंडोमध्ये तर हा स्टीम टेबल वापरा. ठीक आहे. आता मला व्हॅल्यू फक्त तुमच्या येऊ द्या. आता व्हॅल्यू मेसेज बॉक्स मधल्या किती येतंय मग आपण चेक करूया. एन्थाल्पी किती असेल? स्पेसिफिक एन्थाल्पी किती असेल पर केजी म्हणजे स्पेसिफिक एन्थाल्पी आणि स्पेसिफिक एंट्रॉपी. कॉमा देऊन व्हॅल्यू टाका. एच एफ जी म्हणजे एन्थाल्पी एवढी, एंट्रॉपी एवढी. तुमचा आन्सर समजा एन्थाल्पी आली 2500 तर 2500 आणि एंट्रॉपी आली 10 तर 2500,10 असं प्रत्येक. ओके. कोणाला सेटिंग लिहिलंय? एन्थाल्पी ऑफ वेट स्टीम 20/24. ठीक आहे. कोणाला चालेल, कोणाला आपला जरा फास्टर आहे कॅल्क्युलेशन मध्ये. बाकीच्यांनी लिहा पटापट आपल्या व्हॅल्यूज. कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा आणि जमलं तर आपल्या गावात चौकशी करा. स्टीम टेबल हार्ड कॉपी मध्ये लागणारच आहे आपल्याला. हा पण चालतंय सध्या ऑनलाईन टीचिंगला. ठीक आहे. पण आपल्याकडे असावा स्टीम टेबल हार्ड कॉपी मधला पण. नवीन एडिशन ह्यातली असेल ती मागची असेल. प्रत्येक एडिशन मध्ये थोडे व्हॅल्यू चेंज करतात म्हणतात तेव्हा. तर कोणाला एकटाच करतोय कॅल्क्युलेशन, बाकीचे काय करतात? लिहा पटपट सगळ्यांनी. काय 2 मिनिटाचं कॅल्क्युलेशन. एच एफ माहित आहे, एच एफ जी माहित आहे, त्याला ड्राय इन्स्पेक्शन गुणायचंय. ठीक आहे. 20/24 20/24 7.100. ओके. 20/24 सगळ्यांचा आन्सर आहे. आता मी काय चेक करत नाही,
तुम्हीच आन्सर चेक करा. काय तुम्ही आपलं आन्सर आपण चेक करूया. 20/24 आले का आपलं? आले का? 20/24.32 आणि एंट्रॉपी आली आपली 7.115 7.27 आली वाटतं. ठीक आहे, तेवढे काय आपल्या 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 पद्धतीने आपण जायचं. थोडं त्यांच्या ह्यामध्ये जाऊ दे. 7.151 ठीक आहे, आली की स्वास्थ्य 7.15 7. कुणाल तुमची चुकली हो व्हॅल्यू? कुणाल व्हॅल्यू चुकली का तुमची? शुभम तुमची व्हॅल्यू चुकायला लागली. शुभम काय एक्स एस एफ माहित आहे? एस एफ आणि एस एफ जी. एकदा शुभम आणि कुणाल कॅल्क्युलेशन चेक करा तुमचे. राहुलची पण बरोबर सगळ्यांची आली, फक्त कुणाल आणि तुम्ही कुणाल फास्ट करण्यात चुकलाय बघा. .15 ओके. आता काय प्रॉब्लेम? ओके राकेश बिराजदार. ओके समजलं सगळ्याला हे गणित? सगळ्याला न्यूमेरिकल सगळ्याला समजलं का हे? येस येस असेल टाका की मेसेज बॉक्स मध्ये. आता तुमची प्रॅक्टिस घरी काय करायचं? प्रॅक्टिस सांग तुम्हाला. कुठलंही प्रेशर घ्यायचं, कुठलंही टेम्परेचर घ्यायचं आणि त्या टेम्परेचरला तुम्हाला विचारायचं की फाइंड आउट स्पेसिफिक एन्थाल्पी, स्पेसिफिक एंट्रॉपी, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. वेस्ट स्टीम असेल त्याला ड्राय इन्स्पेक्शन 0 ते 1 मधला काय पण घ्यायचा आणि त्याप्रमाणे व्हॅल्यू टाकायची. आता मास असेल तर फक्त त्याला पर केजी फक्त गुणायला लागेल आपल्याला. तेवढं काळजी घ्यावं लागेल तुम्हाला. पहिल्यांदा पर केजी व्हॅल्यू काढायच्या. पण आता दुसरे सेकंड एक्झाम्पल सगळ्याला समजलंय? हे गणित समजलं का पहिल्यांदा सगळ्यांचं? यस नो काय? ओके आता आपण पीपीटी मध्ये जाऊया. पीपीटी मध्ये सगळं मी रिवाइज केलेलं आहे फक्त. हायलाइट्स म्हणले आपण. टेबल नंबर 1 यू विल फॉर लिक्विड, वेट स्टीम, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. पण मी आता फास्ट रिव्हिजन घेतो. टेबल नंबर 1 and 2 are used for liquid, wet steam and dry and saturated steam. Steam for finding enthalpy and entropy. Table number 4 and 5 for superheated steam. Okay. 3, 4, 5 यांचं चुकलंय बरं. 3, 4, 5 इव्हेंटल dq is equal to dh हे फॉर्म्युला वापरले. Table number 1 and 2 are used for liquid, wet steam. 1 when temperature is given, 2 pressure is given. Liquid and dry saturated steam described accordingly. यूज ऑफ स्टीम टेबल्स फॉर लिक्विड्स HF सगळं आपले इक्वेशन्स. आता फाइंड एन्थाल्पी अँड एंट्रॉपी ऑफ सॅच्युरेटेड लिक्विड ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. एन्थाल्पी अँड एंट्रॉपी ऑफ सॅच्युरेटेड लिक्विड ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे काय फाइंड आउट करावं लागलं आपल्याला? लिक्विड म्हणते लिक्विड, फक्त लिक्विडची आपल्याला काढायची. आपल्याला फक्त लिक्विडची काय काढावं लागेल? एंट्रॉपी आणि एन्थाल्पी. लिक्विड म्हणजे काय फाइंड आउट करावं लागेल आपल्याला? HF and SF. HF आणि SF बरोबर. HF आणि SF. आता मला मेसेज बॉक्स माझा दिसणार नाही कारण माझा मोबाईल झालाय स्विच ऑफ. आता HF आणि SF फाइंड आउट करायचं आपल्याला. तर फक्त 100 डिग्री सेल्सिअस जायला टेबल नंबर कुठला वापरावा लागेल आपल्याला? टेबल नंबर कुठला वापरावा लागेल?
फाइंड आउट करा एच एफ आणि एस एफ. फर्स्ट. 100 फर्स्ट फाइंड आउट करून मला सांगा, तोपर्यंत मी तो दुसरा न्यूमेरिकल चेंज काय करता येतं बघतो. एम आय ऑडिबल? ऑडिबल आहे? एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Yes, audible. ओके. आता मी आता इथे शेअरिंग मध्ये आलोय. तर माझा आता तो मोबाईल बंद पडल्यामुळे मला इथं ह्या स्क्रीनचा हे घ्यावं लागेल. एचएफ आणि एचएफ जे आल्या सगळ्यांच्या बरोबर आली का व्हॅल्यू? कोण सांगतंय? आलीत का? 2676 आणि 7.355. ठीक आहे. पहिलं उदाहरण ओके, काय प्रॉब्लेम? हा, पहिले उदाहरण व्हॅल्यू आलेत का सगळ्यांच्या? Yes, sir. Yes, sir. आलेत ना? Yes, sir. विशाल गो टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. असं सांगा, फाइंड एन्थाल्पी अँड एंट्रॉपी ऑफ ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. हे असं करा, स्पेसिफिकली फाइंड स्पेसिफिक एन्थाल्पी अँड स्पेसिफिक एंट्रॉपी ऑफ ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम. Find specific enthalpy and specific entropy of dry and saturated steam. Find specific enthalpy and specific entropy of dry and saturated steam at 100 degrees Celsius. ओके. आता टेबल नंबर कुठला वापर लागेल कोण सांगते? कारण माझ्याकडे आता हे मी तुमच्याकडे स्क्रीन सगळ्याला दिसते का? Yes, sir. तर मग आता सांगा, मी आता स्क्रीन दिसत नसेल तुम्हाला, नाही? ओके. टेबल आहेत का तुमच्याकडे? स्टीम टेबल तुम्ही डाउनलोड केलेले आहेत ना? Yes, sir. ओके. तर टेबल नंबर कुठला वापरावा लागेल आपल्याला? स्टीम टेबल नंबर कुठला वापरावा लागेल? First, sir. टेबल नंबर Table number 1. टेबल नंबर 1. आणि स्टीमची क्वालिटी, स्टीमचा टाईप कुठला आहे?
टीमचं टाईप Dry and saturated. म्हणजे एक्स काय असतं त्या 1. बर, आता टेबल नंबर 1 HF ची व्हॅल्यू, HFG ची व्हॅल्यू किंवा डायरेक्ट HG ची व्हॅल्यू टेबल नंबरच्या वन घेऊ शकतो. तर तुम्ही हे मेसेज बॉक्स टाका. चॅट बॉक्स साठी कोण टाका उत्तर टाका. HF काय H ड्राय अँड सॅच्युरेटेड आणि S ड्राय अँड सॅच्युरेटेड. H दोघांची HG व्हॅल्यू 100 डिग्री सेल्सिअसला टेबल जायचा आणि HG व्हॅल्यू डायरेक्ट पुट टाकायची. HG 2676 SG 7.315. गुड. कुणाला आलेलं आहे उत्तर? बाकीच्यांचं तोपर्यंत मी अटेंडन्स घेतो. फास्ट अटेंडन्स सांगायचं. सगळ्यांनी वाटल्यास अनम्यूट व्हा. म्हणजे आपापला नंबर आल्यावर, सॉरी आत्ताच नको, आपला नंबर आल्यावर अनम्यूट व्हा. आजचं लेक्चर तारीख डेट 4/8. हां, पुढच्या वेळेस मी अजून भरपूर घेणार आहे न्यूमेरिकल. बरं, पुढच्या वेळेस फक्त न्यूमेरिकल असणार आहेत आणि सुपरहिट स्टीमच्या एन्थाल्पी कशा काढायच्या शुक्रवारच्या लेक्चरला. तेव्हा सगळ्यांनी स्टीम टेबल प्रॅक्टिस करून घ्या. ओके. एक रोल नंबर 1. Yes, sir. Present. प्रेझेंट. ओके. 2 रोल नंबर 2 ॲब्सेंट. 3 ॲब्सेंट. Yes, sir. 3. ओके. तुमच्या रोल नंबर कॉल करा तुम्ही. मी फक्त ॲब्सेंट नंबर कॉल केला आणि तुमचा पुढचा नंबर तुम्ही कॉल करायचा. 3 Roll number 3. 4 ॲब्सेंट. 5 ॲब्सेंट. 6 ॲब्सेंट. 7 पुढचे 10 नंबर 5 नंबर मी जेव्हा 7 करतो तेव्हा 15 पर्यंत अनम्यूट केलं चालते. 7 8 9 10 11 12. मेसेज बॉक्स मध्ये कोणी अटेंडन्स लिहू नका. उत्तर पाहिजे मला अपेक्षित मेसेज बॉक्स मध्ये. 10 12 13 14 15 16 17 18. Yes, sir. 18. ओके. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29. ओके. टेकन. नेहा पाटील. नेहा पाटील अभ्यास करताय का नाही? उत्तर देत नाही नेहा. सर मध्ये नव्हते सर लेक्चरला 1 वीक. आजच्या लेक्चरला समजलं का स्टीम टेबल? सर समजले थोडंसं. ओके. 29 ना तुमचा? 30 Present, sir. ओके. 30 प्रेझेंट. 31 32 33 34 34 present. ओके. 30 शनेश्वर 30 34 present. 34 प्रेझेंट. 33 34. ओके. 32 also present. राकेश 32 present. 33 absent. 34 present. 35. Yes, sir. ओके. कोण आहे? राहुल खडकेचा आवाज दिसतोय. बरोबर आहे का? ओके. 35 36 37 Present, sir. ओके. 38 39 40 41. Yes, sir. 40. 40. ओके. 40 41 present, sir. 41 40 present. 41 absent.
42, 43, Yes, sir. 43, okay, 44, 45, Present, sir. okay, 46, 46, 47, 47. Yes, sir. yes, 48, Yes, sir. 48. 49, Rule number 50. Present. 50 present, 51, 52, 53, 53 present. okay, 54, 55, 56, 57, Yes, sir. 57 present, okay, Rahul. 58, 59, 59 present, sir. अरे ये वाला नितिन Okay. मिला चॉकलेट. 60, 60 present, sir. okay, 61, Yes, sir. Present. 62, 63, 64, absent, 65, 60, 65 sir. 67 present, 65 present, okay, 65. Kunal, okay, I take a 66, 67. 67 present, 68, 69, Present, sir. 69. okay, Prashant Mali, 70, 71, 71, साइड वाले 71, वाला. 72, 73, 74, 75 संपलेत का? एखादं पण आहे का नवीन? 75 आहेत का? त्यांनी काम केलं त्यांच्यावर थांबा. 74 आहेत. 75, Yes, sir. Present. ओके. 76, 77, ओके. न्यूमेरिकल काय प्रॉब्लेम कोणाला? सर 14 नंबर सर. 14, 14, ओके. Number. हा, Roll number. बरं, ओके. न्यूमेरिकलला काय प्रॉब्लेम? No, sir. कोण रोल नंबर 2? रोल नंबर 2 कोण आहे? शुभम सर. हा, शुभम गांडुळे. जिम गांडोळे, ओके. निकल आंख दिखाता है ना. Hello, sir. हा, अजून कोण आहे? Sir. हा, कोण आहे अजून? Hello, sir. हा, रोल नंबर 3, 47, sir. 47 प्रेझेंट आहे. 48, sir. 48 प्रेझेंट आहे. 47, 48 घेतलंय मगाशी. ओके. रणजित 38 ऑडिओल 38, ओके. आय कन्सिडर्ड रणजित, ओके. रणजित युअर प्रॉब्लेम आय कन्सिडर 38. ऋतुराज काळे. हा, Hello, sir. का सांगा प्रॉब्लेम कोण? सर म्हणजे प्रॉब्लेम नाही, अटेंडन्स पण दिलाय, पण एक हे होतं बोला की. सर, आज तुम्ही मीटिंगची क्वालिटी जरा जास्त ठेवली वाटतं. 50% डाटा फक्त आपल्या 2 लेक्चरला गेलाय. क्वालिटी का? 2 तासाचे लेक्चर. हा म्हणजे काय मला कळत नाही. हा, काय कसं काय? सर, डेली कसं होतंय, म्हणजे 150 MB पर आवर जाते. आज आपल्या 2 तासाच्या लेक्चरला 750, म्हणजे 50% डाटा त्यालाच गेलाय. माझ्या पण मोबाईल जास्त गेलाय, बरोबर आहे. म्हणजे डाटा नाही, चार्जिंग Yes, sir. Data खूप गेला. कशामुळे झालं असेल ते? कशामुळे झालं असेल ते? क्वालिटी सर, माहित नाही, पण हा. वापरल्यामुळे झालं का मग टीम टेबलचा? हा, क्वालिटीवर आहे सर. टीम टेबलचा पीडीएफ सर, असल्यामुळे मे बी ऑप्शन असेल सेटिंग मध्ये, व्हिडिओ क्वालिटी हाय, लो, बरं, मीडियम. ठीक आहे, बघतो मी पुढच्या वेळेस. मग काळजी घेतो. मग आपली बरी वाटते. सर आता एक्झॉट झाले सर. काय म्हणताय? नेट एक्झॉट झाले सर. पुढचे लेक्चर कसं अटेंड करायचं सर आता? करा, काय हा, जेवढं सर. होईल तेवढं करा. जेवढं शक्य हा आहे. सर, 10 MB लेफ्ट राहिला, तर त्यामुळे मी पटकन डाऊट विचारून घेतलं. ओके, ठीक आहे. विचारून मग बघू आपण. काय नेहमीचीच वापरली क्वालिटी, मला काय एवढा वाटलं नाही. हा,
म्हणजे बघा दुसऱ्या मोबाईलला वगैरे अटॅच करता येईल बघा. हा, प्रयत्न करा थोडं. काय झालं असेल एक वेळेस. काय मला पण माहित तसं काय अंदाज नाही क्वालिटीचा, तरी मी विचारतो एक्सपर्टला एखाद्या. हा ठीक आहे. बरं, उत्तराचं काय झालं आपल्या? हॅलो, आन्सर. करेक्ट हा बोला ना. सर. चार्ट मध्ये आहे बघा सर आमचं. ऍड करताय 2676 येते आणि एखादं एच जी. काय नाही, फक्त आपल्याला काय करावं लागेल, आपल्याला फक्त ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम x = 1 म्हणजे एच जी बघावं लागेल. आणि टेबल नंबर 1 ला 100°C जायचं आणि एच जी बघायचा. तर काय दिलं टेबल आपला 100°C कुठं आहे? एच जी. टेबल नंबर 1 100°C ला व्हॅल्यू एच जी आणि एस जीच्या बघायची आपल्याला. तर 100°C ला आपली एच जी ची व्हॅल्यू आहे 2676. ती व्हॅल्यू असतात आणि एस जी असणार 7.355. त्याप्रमाणे उत्तर असणार. दोन फक्त टेबल नंबर 1 100°C ला एस जी, एच जी आणि एस जी. पुढच्या लेक्चरला आपल्याला भरपूर न्यूमेरिकल सोडवायचे आहेत. ओके ओके सर. ओके. पुढच्या न्यूमेरिकलला एव्हरीबडी नाउ आय कॅन शॅल वी स्टॉप टुडे. येस सर. ओके. आणि पुढच्या लेक्चरला सगळ्यांनी स्टीम टेबल हार्ड कॉपी तुमच्या शेजारी असू द्या, तुम्हाला सोपं जाईल. आणि मी न्यूमेरिकल सांगत जाईल. फक्त प्रॅक्टिस आपल्याला जास्त करायची. पुढचे 2 तास फक्त स्टीम टेबलचे प्रॅक्टिसिंग असणार. आपल्या चॅप्टर नंबर 2 मध्ये फक्त आहे. याच्यानंतर चॅप्टर 3 आणि 4 एकदम सोपा आहे. स्टीम टेबल ज्यांना समजेल चॅप्टर नंबर 3 आणि 4 काही अवघड जाणार नाही.